Okay, good evening, welcome back. Okay, in the last class we have discussed the image parameters, right? We did the problems based on shortcut techniques. Okay, in this class, okay, right. Okay, in this class we are going to see image parameters, then interconnection between two-port networks. Okay, right. Okay, Nana, sorry for the miscommunication. Maybe they have not changed the timings. Okay, actually, Nana, week anta 7 o'clock in class work 7 k. Okay, maybe sorry from. Okay, sorry, very sorry. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సింది మీరు. Okay, why you have wasted your time, valuable time. Okay, no problem. Okay, Sandhya, thank you. Right, good evening, Sandhya. Good evening, Bhavani. Right. Determine the input impedance for the network shown in figure. Okay, right, we have seen in a morning class we have seen these things. We got ARL plus B by CRL plus T. Suppose if there no load resistance is given, is simply A by C. Okay, simply A by C. Morning class lo chusam, right. Next output impedance kuda calculate chesam. Okay, determine the output impedance, okay, for the network shown in figure under. Okay, output impedance. Nana, మీకు మెటీరియల్ పెట్టారమ్మా, మెటీరియల్స్ చూసుకున్నారా? మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ చూసుకున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, మేబీ ఒక రెసిడెన్స్ ఒక టాపిక్ మిస్ అయింది. ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ 1 or 2 days సార్. ఓకే ఓకే రైట్. చూసాం సార్, మార్నింగ్ పెట్టారు సార్. ఓకే 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 రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే సెకండ్. ఓకే, అలాగే అమ్మా, వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఏంటిది, మనం అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ కూడా చూసాము. Output impedance for the network shown figure when it is statement by load resistance RL అయితే in terms of ABCD parameter we got less B plus DRL by A plus CRL. Okay, B plus DRL by A plus CRL వచ్చింది. Okay, right. Then okay, ఒక న్యూమరికల్ కూడా చేపించది మీరు. Okay, right. If you observe here, what is the input impedance ZIN అని when terminated by load resistance 10 ohms తీసుకుంటే, right, what is the value we got here? Okay, ARL plus B by CRL plus D substitute చేయడం. Okay, right, you got something value. This is 2 into 10 plus 3 by 1 into 10 plus 2. This is nothing but 23 by 12 ohms వచ్చింది. Okay, now same thing when the two-port network parameters are given, when output is terminated by load resistance RL, okay, 10 ohms, input terminated by load resistance 10 ohms is then what is the output impedance Z0 calculation? B plus DRL by A plus CRL. Okay, this is the value 23 by 12 వచ్చింది. ఓకే, నా ఇదే ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ 2315 చేస్తేనా Z0 ఇక్కడ 10 ohms ఇస్తే ఇది 53 by 12 వచ్చింది. ఇక్కడ 10 ohms ఇస్తే ఇలాగానైనా 23 by 15 ohms వచ్చింది. వేరుగా వచ్చింది. ఓకే, సరే, నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా చూపాను మీకు. ఓకే, వెన్ దిస్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ బై ఆర్ఎల్ అయితే ARL ప్లస్ B బై CRL ప్లస్ T. ఓకే, వెన్ దిస్ ఈస్ షార్టెడ్, ఓకే, వెన్ దిస్ ఈస్ షార్టెడ్, okay, we got this as the ZIS and B by T. When output is open circuited, okay, when this output is open circuited, ఇది open అయిపోతుంది. Okay, output is open circuit అయితే RL tending towards infinity, we got A by C, ZIO. Okay, then I have defined one image parameter ZI1 ని ZIS into ZIO. Okay, రైట్ అమ్మా, కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి. అలాగే ఇంకో కంక్లూషన్ కూడా చెప్పాను, అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ కూడా మాట్లాడాను. ఓకే, అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ కూడా నోటీస్ చేయాలి. ఇది B plus DRL by A plus CRL కదా. ఓకే, దాన్ని బట్టి we have defined this one also. When this is input is shorted, this is B by A, ఇక్కడ షార్ట్ అయితే B by A, అలాగే ఇది ఓపెన్ అయితే D by C వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దెన్ ఐ డిఫైన్ అనదర్ ఇంపెడెన్స్ పారామీటర్ ZOS ఇంటూ ZOO. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ రెండు పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒకసారి let us define those image parameters గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనకి in the morning class లో we have discussed image parameter 1, image, okay,
image impedance. ఓకే, ఇమేజ్ ఇంపిడెన్స్ ZI1 అని మాట్లాడాం. ZI1. ఓకే, హౌ వి గాట్ ZI1 అన్న రూట్ ఆఫ్ ZIS ఇంటూ ZIO వచ్చింది. ఓకే, వాట్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ZIS అని తీసుకుంటే ఈ ZIS అన్న B by D ZIO. ఓకే, ఈ ZIO తీసుకుంటే A by C వచ్చింది. ఓకే, B by D A by C. ఓకే, దిస్ ఈస్ B by D. ఓకే, A by C. ఇది నాకు వచ్చిన అది ఇమేజ్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, అలాగేనా ఇమేజ్ ఇంపిడెన్స్ ఇంకోటి ZI2 కూడా డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, హౌ దిస్ ZI2 is defined? This ZI2 nothing but root of ZOS into ZOO. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా సత్య. రైట్, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇమేజ్ ఇంపిడెన్స్ అనుకుంటే ZOS ఏమో B by A వచ్చింది, ఇది D by C వచ్చింది. ఓకే, B by A D by C. B by A D by C ఇలా వచ్చినాయి. ఓకే, రైట్. అసలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. వాట్ ఈస్ హియర్? టూ త్రీ వన్ ఫోర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను, వినండి అమ్మా. నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, తర్వాత ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఎ 2-port నెట్వర్క్ 2314 తీసుకున్నాను. 2314 తీసుకున్నాను. ఓకే, let A, what is the value of A? 2, B value 3, okay, C value 1, okay, D value 4. Transmission parameters of a 2-port network A2, B3, C1, D4 ఇలా వచ్చింది. Then define ZI1. What is ZI1? ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. Okay, ఈ ZI1 అన్న square root of B by D into A by C అన్న. This is square root of B by D na 3 by 4, A by C ఏమో 2 by 1. This is square root of 6 by 4. అంటే square root of 3 by 2 ohms వచ్చింది. Square root of 3 by 2. Okay, square root of 3 by 2 ohms వచ్చింది. Okay, square root of 3 by 2 ohms. Next, what is the ZI2? Okay, ZI2 nothing but okay, B by A D by C. B by A to D by C. Okay, what is B by A? B అంటే 3, A అంటే 2, D 4, C 1. This is 2 times ఇలా క్యాన్సిల్ అయ్యాము. This is square root of 12 by 2 అంటే square root of 6 ohms ఇలా వచ్చింది. Square root of 6 ohms. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ ఏంటి అసలు అంటే నోటీస్ హియర్. అమ్మా, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, విడివిడిగా చూడండి. నాకు విడిగా చెప్పండి. అమ్మ, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. ఒక T పారామీటర్స్ ఆఫ్ 2-port నెట్వర్క్ ఇచ్చాను. T పారామీటర్స్ ఆఫ్ 2-port నెట్వర్క్ 2314 ఇచ్చాను. ఓకే, 2314 ఇచ్చేసాను. నిన్న చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ చేపిస్తాం మీ చేత. ఓకే, నాకు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని నాకు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ద 2-port నెట్వర్క్స్ అమ్మ, T పారామీటర్స్ ఆఫ్ 2-port నెట్వర్క్ 2314 ఇచ్చాను. 2314. ఓకే, వెన్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ బై సమ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL తో టెర్మినేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నాకు నిన్న ఫార్ములా ఉంది కదా మీ దగ్గర, ఆ ఫార్ములా తీసుకొని నాకు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా. ఓకే, ZI. ఓకే, ఈ ZI అనే ఫార్ములా మీరు చేశారు. ఏమని చేశారు? ARL ప్లస్ B బై CRL ప్లస్ T. ఓకే, CRL ప్లస్ T. ఓకే, ఈ ఫార్ములా వేసుకొని RL వాల్యూ నేను ఎంత ఇస్తానంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 ohms ఇస్తాను. అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 ohms చెప్పండి. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని వాట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6? వాట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ? Type in the chat box. What is square root of 6? Okay, 2.449 ohms. Okay, none ఈ వాల్యూ తీసుకొని what is the ZI1 చెప్పడం. ZI నేను జస్ట్ అడుగుతుంది ZI. Okay, what is value? 2 into 2.449 plus B3 divided by C 1 into 2.449 plus D4. Okay, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని what is this value చెప్పండి. What is the input impedance ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి అమ్మా ఫాస్ట్.
వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఓకే 1.22 వచ్చిందా? ఓకే 1.22 ohms. ఓకేనా, లిమిట్ ఇలా మీకు ఇది వచ్చిందా 1.22 ohms. ఓకే సరే, నన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానా, ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఇచ్చాను. టీ పారామీటర్స్ ఆఫ్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ 2314 ఇచ్చాను. 2314 రైట్ నౌ ఏం చేసానమ్మా, ఇన్పుట్ సైడ్ ని ఐఎమ్ టెర్మినేటెడ్ బై సమ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL తో టెర్మినేట్ చేశాను. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద జెడ్ నాట్. What is a Z naught? Okay, what is the formula to calculate Z naught actually? What is the formula to calculate Z naught? B plus DRL by C plus. Okay, this is the formula to calculate B plus DRL by A plus CRL. Okay, B plus DRL divided by A plus CRL. Okay, this is the formula to calculate the output impedance. Nana ikkada RL value nenu enta pedutunna ante amma square root of 3/2 పెట్టాను. Now square root of 3/2 calculator తీసుకుని what is this value of square root of 3/2 చెప్పండి. What is the value of square root of 3/2? Calculator తీసుకొని చెప్పండి. Calculator తీసుకొని what is the value of square root of 3/2? What is the value of square root of 3/2 చెప్పాలి. Okay, 714 1 point. Okay, this value మీరు అనేది 1.224. Okay, ohms. అయితే మరి let us calculate Z naught. What is the value of Z naught? ఏమొచ్చింది? B 3 plus D 4 into RL substitute చేసే 1.224 divided by A 2 plus C 1 into 1.224. నా క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పడము what is value? టోటల్ రూట్ కాదు సార్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3/2. ఓకే, ఏంటి ఈ వాల్యూ రాసి ఇచ్చింది సంజయ్, నువ్వు ఏంటి వాల్యూ రాసావు? టోటల్ రూట్ కాదు సార్, ఆర్ఎల్ వాల్యూ 0.88 కాదమ్మా. ఇప్పుడు ఆర్ఎల్ 1.5 కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.5 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది, లెస్ దెన్ 1 రాదు. రూట్ 3/2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3/2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది వాల్యూ, లెస్ దెన్ 1 రాదు. 0.866 రాదు, 1.5 కదా, 1.5 అంటే నియర్లీ 1.224 కరెక్టే. ఈ వాల్యూ తీసుకొని చేయండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? 3 plus 4 into 1.224 by 2 plus 1 into 1.224 క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ చెప్పండి. ఓకే 2.449 ohms వచ్చింది. ఓకే సరే, ఇక్కడ మీరు వినండి. యాక్చువల్గా నన్ను అందరు సరేనా, డన్, మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఓకే, మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ చూడండి. యాక్చువల్గా √6 అనే వాల్యూ ఏంటంటే 2.449. ఓకే ఓకే, రూట్ ఆఫ్ 3/2 వాల్యూ ఎంత అంటే ఆ 1.224. 1.224. ఓకే సరే, నన్ను ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. ఓకే ZI1 6/4. 6/4 అంటే 3/2 కదా, రూట్ ఆఫ్ 3/2 కదా. ఓకే సరే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం ఏంటంటే, నోటీస్ హియర్, నన్ను అందరు వినండి. ఇప్పుడు అసలు మీరు చేసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను when this output is terminated by √6 తో చేశాను. ఓకే, √6 తో టెర్మినేట్ చేశాను. ఓకే, అంటే 2.449 ohms తో టెర్మినేట్ చేస్తే నాకు వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత వచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇక్కడ ZI కంక్లూజన్ చేస్తాను. నాకు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 1.224 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √3/2 వచ్చింది. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఇది. అలాగే నేను ఈసారి ఏంటంటే ఇన్పుట్ టెర్మినేటెడ్ బై నేను ఒక లోడ్ రెసిస్టెన్స్ √3/2తో పెట్టాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1.224 ohms పెడితే నేను అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ Z0 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ 2.449 వచ్చింది. ఓకే 2.449 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √6 ohms లా వచ్చింది. ఇది మీ కంక్లూషన్ యాక్చువల్గా. అంటే ఏంటి సరిగ్గా చూడండి ఈ నెట్వర్క్కి, నన్ను ఒక్కసారి చూడండి. నేను ఇక్కడ √6 తో టెర్మినేట్ చేస్తే నాకు √3/2 వచ్చింది. ఇక్కడ √3/2 టెర్మినేట్ చేస్తే ఇక్కడ √6 వచ్చింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ హియర్? నోటీస్ హియర్,
ఈ Zi1, Zi2 are two impedances. Okay, such a way that, okay, when I terminate this output by Zi2, so terminate చేస్తే, if I calculate the impedance at the input side, I'll get Zi1. Okay, same way ఇక్కడ నెట్వర్క్ లో if I terminate the input side by Zi1 తో terminate చేశాను అనుకో, Zi1 తో terminate చేశాను అనుకో. Okay, if I calculate the output impedance here, okay, I'll get Zi2. ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ Zi2 తో టెర్మినేట్ చేస్తే నాకు ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ Zi1 వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ Zi1 తో నేను ఇన్పుట్ సైడ్ టెర్మినేట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ Zi2. దీస్ టూ ఇంపెడెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్స్ అంటారమ్మా. ఓకే, దెన్ Zi1, Zi2 ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్సెస్. దెన్ Zi1 అండ్ Zi2 ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్సెస్. అర్థమైందా? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నానా. ఈ Zi1, Zi2 అనేది ఇది ఇలాగా ప్రతిదానికి రాదు అసలు. When I terminate this output by Zi2 తో terminate చేస్తే input impedance is seen as Zi1. If input is terminated by Zi1 తో చేస్తే output impedance seen is nothing but Zi2. ఈ టూ ఇంపెడెన్సెస్ ని ఇమేజ్ ఇంపెడెన్స్ అంటారు. మీరు కావాలంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే, ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు చూసుకుంటూ వచ్చారనుకున్నాను. నేను ఇక్కడ 10 ohms తో నేను టెర్మినేట్ చేశాను. నాకు ఇక్కడ 23/12 ohms వచ్చింది. 10 ohms ని ఇలా చేస్తే నేను ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ లో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 10 ohms తో టెర్మినేట్ చేస్తే సమ్ అదర్ వాల్యూ 53/12 ఏదో వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ 10 ohms చేస్తే ఐ గాట్ 23/12. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ 10 ohms తో చేస్తే నాకు 53/12 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టర్ పెడితే 23/15 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మనం చూసిన రెండు ఇంపెడెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? Zi1, Zi2 అనే టూ ఇంపెడెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి అవి కూడా? వెన్ ఐ టెర్మినేట్ ద అవుట్పుట్ బై Zi2 తో ఏదో ఒకటి ఈ రెండిట్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ తో టెర్మినేట్ చేస్తే Zi2 తోనే పెట్టాలి. Zi1 పెడితే ఇక్కడ Zi2 కనిపించింది. ఒకవేళ Zi2 ఇక్కడ పెడితే Zi1 కనిపిస్తుంది ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. దెన్ దీస్ టూ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్స్ అంటారు. ఓకే, వెన్ దిస్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ బై Zi2 తో చేస్తే నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే Zi1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ టెర్మినేటెడ్ బై Zi1 తో చేస్తే ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంపెడెన్స్ హియర్ Zi2, దెన్ దీస్ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు ఇందాక చూడండి, ఇక్కడ నాకు విడిగా దీనికి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఫర్ దిస్ వన్ Zi1 I got √3/2, Zi2 I got √6. When I terminate this by √6 తో చేస్తే I got 1.224 వచ్చింది. 1.224 నది బై √3/2 వచ్చింది. ఇది √3/2 ఇక్కడ టెర్మినేట్ చేస్తే ఇక్కడ I got 2.449. 2.449 నది బై √6 వస్తుంది. ఓకే, అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. √6 తో ఇక్కడ టెర్మినేట్ చేస్తే నాకు √3/2 వచ్చింది. ఇక్కడ √3/2 తో టెర్మినేట్ చేస్తే √6 వచ్చింది. ఓకే, దెన్ దీస్ టూ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్సెస్ అంటారు. ఇమేజ్ ఇంపెడెన్సెస్. మాకు క్లియర్ అయితే ఒకసారి క్లియర్ అని రాయండి చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, దీస్ టూ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఇంపెడెన్సెస్. ఈ అన్నిటికీ రావు, ఇలా మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. Zi1, Zi2 డిజైన్ చేసుకుంటేనే వాటికి వస్తాయి. క్లియర్? క్లియర్ సార్ భవానీ. ఓకే, సంధ్య, ఆర్ యు దేర్? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చారంటే ఏమంటున్నారు? వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్? సంధ్య, ఆర్ యు దేర్? ఎస్ సార్. ఓకే, now what value of input voltage should be applied at port 1 to produce a 0.5 amperes current in a 2 ohm load resistor? What value of input voltage should be applied at port 1 to produce a 0.5 amperes in a 2 ohm load resistor? Given Z parameters of the two port network. Okay, Z parameters of the two port network ఇచ్చారు. Okay, two port network ఏమి ఇచ్చారు? 2.1, 0.6, 0.6, 1.6 ohms ఇచ్చారు. ఓకేనా, నెట్వర్క్ కానీ డయాగ్రామ్ కానీ ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా. ఓకే, మీకు నెట్వర్క్ కానీ డయాగ్రామ్ కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, లెట్ us try to do it. ఓకే, ఇచ్చిన డేటాను బట్టి
ఓకే నా మీరు ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, డయాగ్రామ్ ఏమి లేదు, అసలు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు, 2-port నెట్వర్క్ జెడ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసారు. జెడ్ పారామీటర్స్, వాట్ ఆర్ జెడ్ పారామీటర్స్ హియర్, 2.1, 0.6, 0.6, 1.6 ohms అన్ని. ఓకే రైట్. Okay, right now, what value of input voltage should be applied to produce a 0.5 amperes in a 2 ohm load resistor? Okay, when this is terminated by 2 ohm resistor, okay, when this is terminated 2 ohm resistor, okay, what should be the value of input voltage we should apply at that V1 at that? So that current flowing in the 2 ohm resistor, 0.5 amperes current will flow. Okay, 0.5 amperes current is flowing in this way. Okay, 0.5 amperes ఇదేనా డేటా ఇచ్చింది ఇది. Okay, from this one you have to calculate the input impedance. Input impedance calculate చేయండి. Okay, our representation, this is a V2, this is I2 అనుకుంటే, this is a V1, this is I1. What is the relation between V1 ki, V2 ki, I1, I2 ki? V1 equal to Z parameters ki 2.1 I1 plus 0.6 I2. అలాగేనా V2 equal to 0.6 I1 plus 1.6 I2. Okay, convert to T. మరి T అవసరం లేదు నేను. ఓకే, నేను కన్వర్షన్ చేయట్లా, వచ్చిన డేటా ఏం అడిగారంటే నన్ను, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద 0.5 amperes ఇన్ 2 ohm లోడ్ రెసిస్టర్, వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ V1 అన్నారు. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన ఇక్కడ డేటాను పెట్టాను ఇక్కడ 1.5 amperes ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టర్ అంటే దిస్ వాల్యూ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 1 volt. 1 volt. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పొలారిటీస్ కూడా చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ పొలారిటీస్ ఆఫ్ V2 ప్లస్ మైనస్ ఉంది, 1 volt కూడా ప్లస్ మైనస్ ఉంది, సేమ్ పొలారిటీసే. V2 ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1 volt. ఓకే, V2 ఈక్వల్ టు 1 volt. ఇది ఒక డేటా తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ I2 ని మీరు 0.5 amperes చూడండి అమ్మా, I2 అదర్ డైరెక్షన్ ఉంది, 0.5 amperes డౌన్వర్డ్స్ ఉంది. అవునా, దెన్ వాట్ ఇస్ రిలేషన్ I2 కి 0.5 amperes సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, I2 ఈక్వల్ టు ఓకే ఆపోజిట్ లో మైనస్ 0.5 amperes. I2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.5 amperes. ఓకే రైట్. అమ్మ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడి క్వశ్చన్ ఏమో మనం అడిగింది V1 అడిగారు, V1 అడిగారు. ఓకే సంధ్య వెరీ గుడ్, భవాని వెరీ గుడ్. ఓకే I1 I2, ఓకే నన్ను I2 ఇచ్చేసారు, I1 తెలియదు. ఓకే V1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే V1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కానీ I1 తెలియదు కానీ I2 తెలుసు. ఓకే అమ్మ ఈ సెకండ్ రిలేషన్లో మనకి V1 తెలుసు, I2 తెలుసు. కెన్ వై ఫైండ్ I1 రైట్? ఓకే అలా చేద్దాం. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 1, లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 2 అనుకొని టేక్ దట్ ఈక్వేషన్ 2 నన్ను. Equation 2 implies V2 equal to 0.6 I1 plus 1.6 I2. Okay, the points V2 ante 1 equal to 0.6 times of I1 plus 1.6 into I2. I2 ante minus 0.5, or this 1 equal to 0.6 I1 minus 0.8. Okay, that implies 1 plus 0.8 equal to 0.6 I1. Okay, therefore this I1 0.6 I1 equal to 1.8. Therefore what's the value of I1 amma? 3 amperes. I1 3 amperes వచ్చింది. I1 we got as 3 amperes. Substitute this I1 in first equation, substitute చేయండి. I1 equal to 3 amperes, I2 equal to minus 0.5 amperes. Okay, substitute this one in first equation. 1 implies okay V1 equal to 2.1 into 3 plus 0.6 into minus 0.5, or this is 6.3 minus 0.3. Okay, this is 6 volts is the right answer. But again question is what voltage should be applied at port 1 to produce a 0.5 amperes in a 3 ohm 2 ohm load resistor ante this is the thing. Clear? Answer 6 amperes is 6 volts is the right answer. Okay, 6 volts is the right answer. Okay, clear everyone? Done. Right. Okay,
Now take this question and take this question. Determine the power delivered to the load resistance RL equal to 20 ohms. Determine power delivered to the load resistance. Okay. Determine the power delivered to the load RL equal to 20 ohms. Okay. Given Z parameters of the two-port network is 40, 60, 480, 100 ohms itself. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది V1, ఇది I1. ఓకే. ఇది V2, ఇది I2. ఓకే. ఇది V1, I1, V2, I2 అనుకుంటేనా Z parameters. What are the relation between V1, I1, V2, I2 కి? V1 equal to Z11, I1. ఓకే. Z parameters ఏమి ఇచ్చారు మీకు? Z parameters given as ఓకే 40, 60, 480, 100. 40 ohms, 60 ohms, 480 ohms, 100 ohms ఇచ్చారు. ఓకే. రైట్. Therefore V1 equal to 40 I1 plus 60 I2. అలాగే V2 equal to 480 I1 plus 100 I2. Okay, this is the relation between V1 V2 కి V1 కి I1 I2 కి V2 కి I1 I2 కి. ఓకే. అసలు మీరు ఏం చేయాలి? వాట్ యూ రిక్వైర్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్. అమ్మ మీకు వోల్టేజ్ తెలిస్తే ఓకే వోల్టేజ్ వేస్తే V స్క్వేర్ బై RL వేయండి. అంటే V2 స్క్వేర్ బై RL వేస్తారు వోల్టేజ్ తెలిస్తే. ఆర్ ఒకవేళ మీకు కరెంట్ తెలుసు అనుకున్నానా ఓకే I2 తెలుసు అనుకోండి I2 స్క్వేర్ ఇంటూ RL వేయండి. దట్స్ ఆల్. వోల్టేజ్ తెలిస్తేనా V2 స్క్వేర్ బై RL చేయండి. ఒకవేళ మీకు కరెంట్ తెలిస్తేనా I2 స్క్వేర్ ఇంటూ RL చేయండి. ఓకే రైట్. అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద V2 కానీ I2 కానీ సాల్వ్ చేయాలి అంతే. ఇక్కడ V2 కానీ I2 కానీ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే అమ్మా క్లియరా? మాట చెప్పండి అమ్మా. V2 కానీ I2 కానీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఈ మాట అర్థమైందా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. V2 కానీ I2 కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే అమ్మా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ అక్రాస్ దట్ RL equal 20. రైట్ క్లియర్ సత్య. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్ V2 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ I2 is the current flowing across RL. Then this is the I2 current. Okay, when I2 is flowing across RL, draw polarity sum, this is plus, this is minus. This plus, that minus none. Okay, then tell me what is this V2 then? V2, okay, sorry. The draw polarity is I2 into RL. So draw polarity. Polarity sum ఇక్కడ ప్లస్ కింద మైనస్ పైన. మరి V2 polarity అబ్జర్వ్ చేయడమా ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్. ఓకే ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇది మైనస్ ప్లస్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V2 కి I2 RL కి? ఓకే V2 will be same opposite direction. V2 equal to minus I2 into RL. Okay, this is the relation between V2 కి I2 కి RL. Okay, RL given as 20 ohms ఇచ్చారు కదా 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే అలాగే నన్ను ఇన్పుట్ లూప్ వస్తే this current is I1 is the current flowing here. Okay, I1 is the current flowing here. Let us apply KVL for this loop. KVL vedam. KVL, if I apply KVL here, minus 20 plus 10 I1 plus V1 equal to 0. Minus 20 plus 10 I1 plus V1 equal to 0. ఇది ఒక రిలేషన్. ఓకే అమ్మ నాకు కావాల్సింది I2 కానీ V2 కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది 1 అనుకుంటున్నా ఇది 2 అనుకుంటున్నాను. ఓకే అమ్మ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1 ఓకే లెట్స్ 1 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ 1 ఓకే ఆ V1 ని తెచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. minus 20 plus 10 I1 plus V1. V1 అంటే ఈక్వల్ టు 0. V1 వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V1 V1 తెచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 40 I1 ఓకే ప్లస్ 60 I2. ఓకే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఎలా వచ్చిందంటే 10 I1 40 I1 50 I1 ప్లస్ 60 I2 ఈక్వల్ టు 20 అని ఇలాగ ఒక థర్డ్ రిలేషన్ వచ్చింది. ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఓకే దీన్ని ఫోర్త్ రిలేషన్ అనుకున్నాను. ఓకే ఈ V2 ఈక్వల్ టు మైనస్ I2 ఇంటూ 20ని ఫోర్త్ రిలేషన్ అనుకున్నాను. ఫోర్త్ రిలేషన్ ఫస్ట్ లెట్ us try to solve okay for I1 I2 I1 కానీ I2 కానీ let us try to get it. ఓకే అమ్మా వెరీ గుడ్ అమ్మా సద్య.
అమ్మ నేనేం చేస్తానంటే అమ్మ 4 ఇన్ 2 పెడుతున్నాను. 4 ఇంటూ పెట్టాను. 4 ఇంటూ. If I substitute 4 into this minus 20 I2 equal to 480 I1 plus 100 I2 వచ్చింది. Okay. Minus 20 I2 equal to 480 I1 plus 100 I2. Or ఇది minus 120 I2 equal to 480 I1 వచ్చిందనా. Therefore I2 equal to minus 4 times of I1 వచ్చింది expression. Okay. Let it be 5 అనుకుంటే let us substitute that 5 in 3. Okay. So that we can determine I1 కానీ I2 కానీ substitute మీరు calculate చేసిన. ఓకే. దీన్ని నేను ఆర్ I1 ఈక్వల్ టు minus I2 by 4 ఇలా వచ్చింది. Let us substitute this 4, 5. Let us substitute this expression 5 in 3 లో substitute చేద్దాం. 5 in 3. Okay. The 50 times of I1 okay, plus 60 times of I2 equal to 20. Okay. Let us substitute that I1 equal to minus I2 by 4. Substitute చేశాను. Therefore ఏమైంది ఇది? ఓకే మైనస్ 50 ఎల్సిఎం 4 తీసుకుంటే minus 50 I2 plus 240 I2 equal to 80 వచ్చింది. ఇది 190 I2 equal to 320 వచ్చింది. ఇంతేనా మీకు వచ్చింది చెప్పండి అమ్మా I2 వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2? ప్లీజ్ చెక్ యువర్ I2 వాల్యూ అమ్మా. I2 ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ I2? minus 2 by 90 వచ్చిందా? 1 second. Let me check that value. Let us substitute. Okay. Let us substitute this 150 I1. Okay. అన్నిట్లో నేను 10 లేపేసాను. 3 implies ఏంటి 5 I1 plus 6 I2 equal to 22. Okay. దీని తెచ్చేసి 5 times of minus I2 by 4 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను. plus 6 I2 equal to 2. ఓకే నన్ను వస్తానమ్మా. this is 4 LCM తీసుకుంటే minus 5 I2 plus 24 I2 equal to 2. లేకపోతే 19 I2 equal to 8 I2 equal to 8 by 19 వచ్చిందా? 8 by 19 వచ్చిందా? 8 by 19. 8 by 19 కరెక్ట్. I2 equal to 8 by 19 amperes. ఓకేనా? ఓకే అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. 8 by 19. ఓకే. ఓకే. Therefore power across. Okay, yes sir. పవర్ అక్రాస్ 20 ohms కావాలనుకున్నాను. పవర్ ఓకే ఇట్స్ డైరెక్షన్ తో సంబంధం లేదు. పవర్ ఇక్కడ రైట్ నౌ పవర్ అక్రాస్ RL నథింగ్ బట్ పవర్ అక్రాస్ 20 ohms నథింగ్ బట్ I2 స్క్వేర్ ఇంటూ RL. ఓకే సంధ్య చూసుకో తల్లి ఇదిగో చూడమ్మా ఇది చూడున్నాను ఇలా రాసానమ్మా ఇక్కడ 0 0 0 0 క్యాన్సిల్ చేశాను. 5I1 plus 6I2 equal 2 వచ్చింది. ఓకే I1 అంటే minus I2 by 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే minus 5I2 plus 24 I2 equal to 4 into 2 8 అయిపోయింది. ఇది 19 I2 equal to 8 I2 equal to 8 by 19 amperes. Okay. Therefore this value 8 by 19 whole square into 20. Calculate తీసుకొని what is this value? Calculate చేసి చెప్పండి. 8 by 19 whole square into 20. Calculate తీసుకొని చెప్పండి. What is value? 8 by 19 whole square into 20. సంధ్య అమ్మ క్లియరా నాన్న తల్లి ఇప్పుడు? ఓకే 3.5457 వెరీ గుడ్ నా 3.5457 వాట్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సంధ్య ఓకేనా క్లియర్ అయిందా? 8/19 వచ్చిందా? ఎస్ సార్ రైట్ అమ్మా ఇలా ఇస్తే కూడా ఇలా చేయాలని చెప్తున్నాను.
మీకు ఏంటంటే ఇలా ఒక ఇచ్చేసి డేటా ఇచ్చేసి ఈ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఏం లేకుండా 2 పోర్ట్ పారామీటర్స్ చెప్తున్నారు. ఓకే. దెన్ టెర్మినేటెడ్ బై ఆర్ఎల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వాల్యూ. సరే, ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. నోటీస్ హియర్. ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. అందరం నోటీస్ హియర్, కమ్ బ్యాక్. ఓకే, నోటీస్ హియర్. ఓకే. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద జెడ్ పారామీటర్స్ రిలేషన్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద జెడ్ పారామీటర్స్ రిలేషన్స్. జెడ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే v1 ఈక్వల్ z11 i1 ప్లస్ z12 i2. అలా v2 ఈక్వల్ టు z21 i1 ప్లస్ z22 i2. ఓకే, రైట్. అమ్మా ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్. నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అనుకో. రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అయితే నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అంటే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్సే ఉంటే ఓకే. మనకి డైరెక్ట్గా ఇలాంటి నెట్వర్క్ ఉందనుకో, ఇలాగా ఇలాంటి నెట్వర్క్ మనకు తెలిసిన షార్ట్ కట్లో మాట్లాడాం. ఇలాంటి నెట్వర్క్ ఉందనుకున్నా జెడ్ఏ, ఇది జెడ్బి, ఇది జెడ్సి అయితే డైరెక్ట్గా వీ కెన్ రైట్ ద జెడ్ పారామీటర్స్ రాసేయచ్చు. మీకు తెలుసు నేను అది బట్టి జెడ్ఏ ప్లస్ జెడ్సి, 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 జెడ్బి ప్లస్ జెడ్సి సో మెనీ ఫార్మ్స్ అని రాసాం. ఓకే, దీంట్లో Z11 ఇక్కడ Z11 ఇప్పుడు జెడ్ఏ ప్లస్ జెడ్సి. ఓకే, ఈ Z12 ఇట్ సెల్ఫ్ నథింగ్ బట్ Z21 ఈక్వల్ జెడ్సి వచ్చింది. ఓకే, ఈ Z22 ఈక్వల్ టు జెడ్బి ప్లస్ జెడ్సి. అంటే మీరు కావాలంటేనా యూ కెన్ డిజైన్. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్స్ ని జెడ్ పారామీటర్స్ ఇస్తే కూడా వీ కెన్ డిజైన్. సాల్వ్ చేశాను అనుకోమ్మా, ఇక్కడ ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తే ఐ గాట్ 3 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేశాను అనుకో. వాట్ ఈస్ జెడ్ఏ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ తీసేసాను. జెడ్ఏ కావాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ఏ అని బట్ Z11 మైనస్ Z12 అన్న చేయండి, లేదా Z11 మైనస్ Z21 అన్న చేయండి. ఓకే, అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ తీసాను అనుకోమ్మా, జెడ్బి వాల్యూ వస్తుంది. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్బి? Z22 మైనస్ Z21 లేదా Z12. ఓకే, జెడ్సి అంటేనా Z12 ఆర్ Z21. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. అంటే నాకు ఇలాగా నేను జెడ్ పారామీటర్స్ ఇస్తే ఐ కెన్ డిజైన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఇలాగా నెట్వర్క్ ఐ కెన్ డిజైన్. ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఇది ఇందాక మన జెడ్ఏ, ఇది జెడ్బి, జెడ్సి అన్నాం. ఓకే, జెడ్ఏ, ఇది జెడ్బి, జెడ్సి అన్నాం. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ఏ? ఇప్పుడు జెడ్ఏ ఎంత అని అడిగారు అనుకో, Z11 మైనస్ Z1. జెడ్బి అన్నారు అనుకున్నాను Z22 మైనస్ Z21. జెడ్సి అని అనుకున్నాను Z12 ఆర్ Z21 రాస్తాను. ఓకే, ఇలాగా డిజైన్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ ఇస్తే ఇలా డిజైన్ చేసేయచ్చు. ఇలా ఒకవేళ ఊరికే వాల్యూస్ మీకు ఏదో 5, 4, 3, 2 ఇచ్చారనుకో, దాన్ని బట్టి నెట్వర్క్ గీసేసారు డైరెక్ట్గా. ఆ జెడ్ పారామీటర్స్ ఉపయోగించుకొని జెడ్ఏ ఎంత, ఓకే, ఈ ఆమ్ ఎంత, జెడ్బి ఎంత, జెడ్సి ఎంత అని పెట్టేసుకొని ఐ కెన్ డిజైన్ ద నెట్వర్క్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇది రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇలా చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు రెసిప్రోకల్ కాదమ్మా, నాన్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ ఉందనుకో, సోర్సెస్ కానీ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కానీ అలా ఇస్తే నాన్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్. ఓకే, నాన్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ ఉందనుకో. ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మ, అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇలా తీసుకోకూడదు, మీరు ఇలా తీసుకోకూడదు. అందుకేనా నోటీస్ హియర్. అమ్మ, ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 ఈక్వల్ టు సమ్ Vx ప్లస్ Vy లా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక వోల్టేజ్, ఇది ఒక వోల్టేజ్. Vx ప్లస్ Vy లా కనిపిస్తుంది. When you can write voltage as Vx plus Vy అని ఎప్పుడు రాయొచ్చు? How they connected to each other, both the sources. Both the sources ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటే you can write Vx plus Vy. చెప్పండమ్మా. When you can write V1 as Vx plus Vy, okay, how both the sources connected to each other అని అడుగుతున్నాను. ఒకసారి నాకు చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. కనెక్షన్స్ తీసుకుంటే Vx Vy ని ఇలా ఉంటే సిరీస్ లో ఉండాలా, ప్యారల్ లో ఉండాలా? Vx plus Vy అని రాయగలిగితే సిరీస్. క్లియర్. ఓకే, సిరీస్. వెరీ గుడ్. అందుకేనా ఎలా ఉంటాయంటే నోటీస్ జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడు.
ఇప్పుడు చెప్పే మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇది V1. ఓకే, కరెంట్ I1 is flowing అయితే, ఓకే, దిస్ ఈస్ Z11 అనే ఓమ్స్ ఇలా ఉంటే, డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ నథింగ్ బట్ Z11 I1. ఓకే, డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ Z11 I1. అలాగే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ తో రీప్లేస్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ Z12 I2. ఓకే, Z12 I2. ఓకే, ఇఫ్ ఐ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ ఇక్కడ చూస్తే V1 ఈక్వల్ టు Z11 I1 ప్లస్ Z12 I2. అదే ఫస్ట్ ది ఈక్వేషన్ వచ్చేసి. సేమ్ వే మీరు ఇటు సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఓకే, అవి కూడా సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా, అది కూడా ఓకే సమ్ ఆఫ్ 2 వోల్టేజ్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, అవి కూడా ఇలా నోటీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇది Z22. ఓకే, ఈ కరెంట్ I2 ఫ్లో అవుతుంటేనా ఈ డ్రాప్ Z21 I1. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై V2. ఇక్కడ కేవల్ వేస్తే చూడండి అమ్మా, కేవల్ ఇఫ్ ఐ అప్లై కేవల్ హియర్ -V2 ప్లస్ Z22 I2, ఓకే, ప్లస్ Z21 I1. ఓకే, ఆర్ V2 ఈక్వల్ Z21 I1 ప్లస్ Z22 I2 లాగా వచ్చింది అమ్మా. ఓకేనా, సాటిస్ఫై అయ్యారా? ఒకవేళ నాన్ రెసిప్రోకల్ నేచర్ లో ఉంటే, ఓకే, ఒకవేళ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే నెట్వర్క్ ఇలా తీసుకోవాలి మీరు. నాన్ రెసిప్రోకల్ నేచర్ లో ఉంటే, రెసిప్రోకల్ అయితేనా ఇలా పక్కన సింపుల్ గా మనకు తెలిసిన నెట్వర్క్. 45 రైట్, క్లియర్? ఎస్ సార్. సేమ్ వే y పారామీటర్స్ కూడా y పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. y పారామీటర్స్, ఈ y పారామీటర్స్ I1 ఈక్వల్ టు y11 v1 ప్లస్ y12 v2, I2 ఈక్వల్ టు y21 v1 ప్లస్ y22 v2. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ దానికి వస్తాయి సార్ అంటున్నావు సంధ్య, వెరీ గుడ్. ప్యారలో వస్తాయి, వెరీ గుడ్ అమ్మ. ఇక్కడ కూడా నాన్ రెసిప్రోకల్ నేచర్ లో, రెసిప్రోకల్ అన్నారు అనుకున్నాను, రెసిప్రోకల్ లో డిజైన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇలా డిజైన్ చేసేసుకోవచ్చు. రెసిప్రోకల్ లో డిజైన్ చేసేసుకుంటే ఇలా డిజైన్ చేసేసుకోవచ్చు, మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇది YA మోస్, YB మోస్, ఇది YC మోస్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా y పారామీటర్స్ మీకు తెలుసు. ఓకే, y11 YA ప్లస్ YC, y12 ఓకే మైనస్ YC, y21 minus YC, y22 okay, it's a YB plus YC. okay, then if I నాకు YA కావాలనుకున్నా ఫస్ట్ రెండు యాడ్ చేసేస్తా. YA కావాలంటే y11 plus y12. నాకు YB కావాలనుకున్నా, YB కావాలంటే రెండు ఈక్వేషన్స్, లాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ అవి యాడ్, ఏమొచ్చింది y22 plus y21 చేస్తా. నాకు YC కావాలనుకున్నాను -y12 ఆర్ -y21 చేస్తాను, అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, దేర్ఫోర్ నేను నాన్ రెసిప్రోకల్ గా నేను డిజైన్ చేయమంటే దిస్ ఈస్ ద వే హౌ ఐ విల్ డిజైన్. రెసిప్రోకల్ గా డిజైన్ చేయమన్నారంటే ఇది, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ వన్ ఈస్ y11 ప్లస్ y12. దిస్ ఈస్ y22 ప్లస్ y21. దిస్ ఈస్ -y12 లేకపోతే -y21. నా రెసిప్రోకల్ గా డిజైన్ చేయమంటే ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అలా ఉన్నాయనుకోనా, నాన్ రెసిప్రోకల్ నేచర్ సోర్సెస్ ఉన్న నాన్ రెసిప్రోకల్, అది ఎలా డిజైన్ చేస్తాం చూడండి. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఇందాక సంధ్య చెప్పినట్లే ఇక్కడ కరెంట్ ఈక్వల్ టు సమ్ కరెంట్ IX, కరెంట్ IY లాగా ఉంది కదా, హౌ ద టూ కరెంట్ సోర్సెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ప్యారలల్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు దిస్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ప్యారలల్ లో డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఇది దిస్ ఇస్ ద వే. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో దిస్ I1 నేను రాస్తాను అనుకోమా, ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 తెలుసు అనుకోండి మీకు, ఇది y11 మోస్ అన్న. ఓకే, అంటే మీకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ V1 తెలుసు కదా, దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్? కరెంట్ ఇన్ దట్ y11 నథింగ్ బట్ V1 బై ఇంపిడెన్స్ వేయాలి. అంటే ఇప్పుడు V1 ఇంటూ అడ్మిటెన్స్ వేస్తాను, V1 y11. అలాగే దీస్ కరెంట్, సో ఇది కూడా ఒక కరెంట్ సోర్స్ మ్యాగ్నెట్ y12 V2. ఓకే,
ఇక్కడ మీరు కేసులు వేస్తే దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ దిస్ వన్ V1 by 1 ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ y1 to V2. ఓకే, I1 ఈక్వల్ టు y11 V1 ప్లస్ y12 V2 వచ్చింది. ఈ సెకండ్ దాంట్లో మీరు అవుట్పుట్ కూడా తీసుకున్న దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. మీరు తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ I2, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ ఇస్ V2, the y22 mos, this current nothing but y21 V1. Okay, y21 V1. Okay, y21 V1. ఇలా వస్తున్నాం. This is the non-reciprocal way of designing your y parameters. అర్థమైందా? దీన్ని బట్టి నాకు ఇంకోటి చెప్పేయాలి మీరు నెక్స్ట్. ఓకే, ఫినిష్డ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, క్లియర్. ఒకసారి హెచ్ పారామీటర్స్ కూడా తీసుకుంటే హెచ్ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం. హెచ్ పారామీటర్స్ governing equations V1 equal to H11 V1 I1 plus H12 V2, I2 equal to H21 V1 I1 plus H22 V2. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అమ్మా, ఎలా వస్తాయి చెప్పండి. ఒకటేమో వోల్టేజ్ ఉంది, ఒకటేమో కరెంట్ ఉంది. ఇన్పుట్ ఏమో వోల్టేజ్ లా రాస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఏమో కరెంట్ లా రాస్తున్నారు. వన్ సిరీస్ వన్ ప్యారలల్. సంధ్య వెరీ గుడ్. ఓకే, వన్ సిరీస్ వన్ ప్యారలల్. మా ఇన్పుట్ సైడ్ మీరు చూసుకుంటే this is the way how it looks like. Okay, generalize చేసి రాద్దాం ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, this is H11 ohms, this is I1, this is V1. okay, this is a plus minus H12 V2. ఇన్పుట్ సైడ్ సిరీస్ లో వచ్చేసింది. అవుట్పుట్ సైడ్ కరెంట్ అనేది రాశారు కదా. ఓకే, I2. ఓకే, దెన్ దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్ కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ లా తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద థింగ్ తీసుకొని. Okay, this is your V2, this is your I2. What is the expression of I2 nana? ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఏమో H21 I1, ఇదేమో H22 mos. ఓకే, H22 mos. ఓకే, ఇప్పుడు నాన్న what is the current across this one అంటే V2 into H22. ఓకే, current across this one అన్న H21 I1. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్యారలల్ టు అవుట్పుట్ సైడ్. క్లియర్? ఇంతే, సింపుల్. ఇది మీరు ఎప్పటి నుంచో చూస్తుంది. మీరు యాక్చువల్గా మీరు బీజేటీ చదివింటే మీరు రాసేస్తారు. బీజేటీలో ఇలా రాసేస్తూ ఉంటారు మీరు. బీజేటీ స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఆఫ్ బీజేటీ రాయమంటే దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఆఫ్ బీజేటీ. ఇది హెచ్ఐఈ, ఇది హెచ్ఆర్ఈ ఇంటూ V2 ఆర్ VCE అని, ఇది హెచ్ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఐబి అని. ఓకే, ఇది హెచ్ఓఈ. గుర్తుందా? అదే నేను ఇప్పుడు రాసింది. కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఏం తెలియకుండా రాశారు. ఆ సిరీస్ ఆ బ్యార్లో ఎలా వస్తాయని కూడా తెలియదు. అది స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్, అది అంతే అని చెప్తారు కాబట్టి మీరు కూడా అలాగే రాశారు. అవునా? ఇక్కడ ఇది నాన్న ఈ రెండు సీరియల్ వచ్చినట్టు వోల్టేజెస్ లాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్యారల్ ఎందుకు వచ్చినట్టే ఇక్కడ కరెంట్స్ లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ టూ కరెంట్స్ లా రాసాం. ప్యారల్ వస్తాయి. సమ్ ఆఫ్ టూ వోల్టేజ్ ఉంటే సిరీస్ లో వస్తాయి. క్లియర్? రైట్. ఓకే, నా సిమిలర్లీ జీ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే జీ పారామీటర్స్ ఓకే, governing equations for G parameters are I1 V2. Okay, I1 equal to G11 V1 plus G12 I2. అలాగే ఇది కూడా G21 V1 plus G22 I2. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గీసేస్తున్నాను. ఇంకా అనాలిసిస్ అంతా అవసరం మీకు తెలుసు. ప్యారలల్ ఎట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్, సిరీస్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్. ప్యారలల్ ఎట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ అన్న సిరీస్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్. ఓకే, ఇలా గీస్తాం. దిస్ ఈస్ V2. Okay, this current is I2. Okay,
this is source nothing but plus minus G21 V1. This is G22. Okay, so many moves long. Okay, G22 ohms లోనే ohms. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్ తీసుకుంటామా, ఇది V1 ఇది I1 అనుకుంటే, ఓకే దిస్ ఈస్ G11. ఓకే G11 అనే ఇది ohms అమ్మ, G22 ఇది G11 ohms లో, ఇది G12 I2, G12 I2. ఓకే అమ్మా ఇలా రాస్తాం. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అమ్మా ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఒకవేళ తీసుకుంటే, ఇది మీకు ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి, V1 = AV2 - BA2, అలాగే I1 = CB2 - DI2. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే V1 I1 ఫంక్షన్ ఆఫ్ V2 I2 లా వచ్చింది. ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే రిలేషన్ చూడండి, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ వచ్చింది. డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అనేది ఆ రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. విడిగా డైరెక్ట్గా V1 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్తో మీరు గీయలేరు సర్క్యూట్. అందుకేనా ఈ స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్స్, ఈ మోడల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్కి ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్లో డైరెక్ట్గా రాయాలి. ఇందాక మీరు గీసిన అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, ఒక అవుట్పుట్ పారామీటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్, అవుట్పుట్ పారామీటర్ అలా ఉన్నాయి అన్ని. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్లో రాయాలంటే ఇది రాదు. ఓకే క్లియర్? ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు చూడండి ఒక అప్లికేషన్ చెప్తాను దీనికి ఒక అప్లికేషన్ చేద్దాం. నోటీస్ ఇయర్ ఇలా ఇచ్చారు, నోటీస్ ఇయర్ అందరు. ద హెచ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఏ 2-port నెట్వర్క్ కీస్ అని 3512 ఇచ్చారు. ద హెచ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఏ 2-port నెట్వర్క్ ఈస్ 3512. Determine the maximum power delivered to the load resistance RL అన్నారు. Determine the maximum power delivered to the load resistance RL. The H parameters of a 2-port network is 3512. Determine the maximum power delivered to the load resistance RL అన్నారు. ఓకే అమ్మ ఇలా అంటే ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఓన్లీ నెట్వర్క్ హెచ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు, 3512 ఇచ్చారు, 10 volts ఇచ్చారు, ఇది RL అన్నారు. అంటే మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం వేయాలి. కానీ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం వేయాలంటే హియర్ మీకు ఈ వోల్టేజ్ ఎంత, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత తెలియాలి. అవునా? అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ చేయాలి. మనకి అది నెట్వర్క్ తెలియదు, ఓన్లీ పారామీటర్స్ తెలుసు 3512. అమ్మ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ చెప్పండి అమ్మా. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్? రెస్పాండ్ మీ. క్వశ్చన్ క్లియరా? నాన్న క్వశ్చన్ క్లియర్ అని అడుగుతున్నాను, చెప్పండి అమ్మా. క్లియర్ సార్ వన్స్ చెప్పమంటావా? నో సార్. నా క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే వినండి, అసలు క్వశ్చన్ ఇంకా ఏం అడగల, ఇదే డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చారు, 10 volts ఒక నెట్వర్క్ ఎన్ టెర్మినేటెడ్ బై ఆర్ఎల్. నెట్వర్క్ ఎన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ద హెచ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఎ 2-port నెట్వర్క్ ఇస్ అని ఇచ్చారు. 3512 హెచ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు అంతే. ఇలా ఇచ్చేసి డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ అన్నారు. అంతేనమ్మా క్వశ్చన్ అది. ఓకే హెచ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఇచ్చారు 3512, టెర్మినేటెడ్ బై లోడ్ ఆర్ఎల్ అయితే మాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ అన్నారు. అంతే, అదే క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే నెట్వర్క్ హెచ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ అడుగుతున్నారు. క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అది ఆ వర్డింగ్ అర్థమైందని అడుగుతున్నాను అంతే, మిమ్మల్ని చేయమనట్లేదు. ఓకే రైట్. ఓకే సరే. ఓకే రైట్. నోటీస్ హియర్ అమ్మ. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 3512 ఇచ్చారు కదా, ఈ 3512తో లెటస్ డిజైన్ ద 2-port నెట్వర్క్ డిజైన్ చేస్తున్నాను. నాన్ రెసిప్రోకల్తో హెచ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు కదా, అది ఎలా ఉంటుంది, V1 = H11 I1 + H12 V2, అలాగే I1 = H21 I1 + H22 V2. ఇన్పుట్ సైడ్ సిరీస్లో ఉంటే, అవుట్పుట్ సైడ్ ప్యారల్లో ఉంటే ఆ నెట్వర్క్ గీసాను. నోటీస్ హియర్ మీకు H11 3512 ఇచ్చారు, వాటి హెచ్ పారామీటర్స్ 3512 ఇచ్చారు, 3512. ఓకే ఇక్కడ
నేను ఇక్కడే ఏం చేశాను, దిస్ ఈజ్ 3 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 3 ohms తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ H12 ఓకే ఇంటూ V2 అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V2 రాశాను. ఇది V2 అయితే ఓకే, ఇదేమో 1 అంటే 1 ఇంటూ H11 ఓకే, ఇది H12 ఇంటూ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రాశాను. ఇది H21 ఇంటూ ఇన్పుట్ కరెంట్. దిస్ ఈజ్ 2 mhos. అమ్మ ఇది రైట్ అయినా చెప్పండి అమ్మ, వెదర్ దిస్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ కి ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అయినా కాదా నాకు చెప్పండి. 3512 కి ఇది కరెక్టా కాదా నాకు చెప్పండి. 3512 కి రైట్ అయినా, ఇన్పుట్ సైడ్ సిరీస్, అవుట్పుట్ సైడ్ ప్యారల్ ఉండాలి. ఇప్పుడే మనం చూసాం. 3512 ఎస్ సార్. ఓకే రైట్. రైట్ 3512 ఓకే సరే అమ్మ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ ద 10 volts ఈ నెట్వర్క్ ఇన్ హూస్ హెచ్ పారామీటర్స్ ఆర్ 3512 కనెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పవర్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది 10 volts ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. 10 volts ఓకే, 10 volts కనెక్టెడ్ హియర్, టెర్మినేటెడ్ బై లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL కదా. ఓపెన్ ద లోడ్ చేసినాం. ఓపెన్ ద లోడ్ ఫస్ట్, ఓపెన్ ద లోడ్ చేసేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో లేదు. అందుకే థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం నెట్వర్క్ మొత్తానికి. ఓకే, ఈ మొత్తానికి లెట్ us ట్రై టు డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫామ్ డిటర్మైన్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి నెట్వర్క్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫామ్ చేయండి అంటే ఓకే, లెట్ us ఫైండ్ ద VTH ZTH క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. VTH RTH క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దెన్ అప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ ఏం చేయొచ్చు మీరు, ఈ సెంటర్ నెట్వర్క్ VTH సిరీస్ విత్ RTH టెర్మినేటెడ్ బై RL తో రీప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ఫైండ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఓకే, VTH RTH క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్. ఫస్ట్ ఓపెన్ ద లోడ్, ఓపెన్ చేసాం. లోడ్ ని ఓపెన్ చేసాం. ఓపెన్ ద లోడ్ ఓపెన్ చేసాను. RL ఓపెన్ చేశాను. వాట్ ఇస్ I2 దెన్ 0 amperes is the current that is flowing here. I2 0 amperes. ఓకే, ఇక్కడ 2 mhos అన్న 1/2 ohms అన్న ఒకటే. 2 ohms అన్న 1/2 mhos అన్న ఒకటే. ఎస్ అన్న 2 ohms అన్న 1/2 mhos అన్న ఒకటే. 1/2 ohms అన్న ఒకటే. Okay, then right now this current I1 is flowing here. Okay, when this I1 is flowing here, ఇది I1, ఇది I1. Okay, when I1 flowing na, this is polarities na plus minus. Okay, plus minus. Okay, plus minus I polarities చూస్తే I1 by 2 is the drop across this one. I1 into 1/2 అంటే I1/2 volts is a drop. Then ఇప్పుడు V2 కి I1/2 what is the relation between them? That implies V2 equal to that 1/2 into I1 with a negative sign. This is nothing but minus I1/2. And right now V2 and VTH అన్న ఒకటే. V2 or VTH both are same. ఇది అర్థమైందా? VTH అన్న V2 అన్న ఒకటే, మైనస్ I1/2 ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా చెప్పండి. ఓకే, V2 ఈక్వల్ టు మైనస్ I1/2 అన్న VTH ఈక్వల్ టు మైనస్ I1/2 అన్న ఒకటే. ఇది వచ్చిందా, తెలిసిందా? ఎస్ సార్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ let us define I1/2 here. ఈ లూప్ లో I1/2 is flowing here. ఓకే, I1/2 ఇక్కడ 5V2 అన్న 5VTH అన్న ఒకటేనన్న. ఓకే, therefore this define I1 starting voltage minus ending voltage by total resistance 3. Okay,
Okay, ఇక్కడ let this be relation 1 అనుకోండి, let this be relation 2 అనుకోండి, solve this 1 and 2 equations. Okay, solve 1 and 2. 1 and 2 implies 1 and 2 implies okay, VTH equal to minus I1 by 2 or VTH equal to minus 1 by 2 into I1. What is I1? 10 minus 5 VTH by 3. Okay, 10 minus 5 VTH by 3, or this is VTH equal to minus 1 by 6 into 10 minus 5 VTH. Okay, 6 VTH equal to minus 10. Okay, minus plus 5 VTH వచ్చింది. Okay, therefore ఈ 6 VTH minus 5 VTH అంటే VTH equal to minus 10 volts వస్తుంది. For this problem, what is the value of VTH? Minus 10 volts is the right answer. VTH equal to minus 10 volts is the right answer. Clear? VTH for the given problem minus 10 volts వచ్చింది. సరే, ఇప్పుడు ZTH క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ZTH ఇది దీంట్లో నెట్వర్క్ లో మీకు ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. కేస్ 2 థెవెనిన్స్, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ deactivate the independent source. Deactivate చేయండి. Okay. Deactivate the independent source. Deactivate the independent source. Independent source ని deactivate చేసాను. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short తో replace చేసాను. Short. Okay. Short తో replace చేసాను. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ లో మీ ఇష్టం అన్న, మీరు ఏ టెక్నిక్ వేస్తారంటే ఆ టెక్నిక్ వేసుకోండి. We need to find the RTH calculate చేయాలి. RTH for this problem we have to calculate. Okay. Connective voltage source which is injecting current మీ ఇష్టం, లేదా 1 volt source లేదా 1 ampere current source మీ ఇష్టం. Okay. Connective voltage source which is injecting current అనుకుంటే ఈ V అన్న V2 అన్న ఒకటే, ఇక్కడ I అన్న I2 అన్న ఒకటే, రైట్ నౌ. Okay. V equal to V2A, yeah, this V equal to V2. Okay. I అన్న I2 ఇక్కడ అంటే right now this becomes 5 times of V. Okay. Okay, 5 times of సరే, ఇక్కడ VA, ఈ వోల్టేజ్ కూడా VA. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ కూడా VA. ఇది 2 ohm రెసిస్టర్ అన్న 2 మో రెసిస్టర్ అన్న 1/2 ohms అన్న ఒకటే, 1/2 ohms. ఓకే, అండ్ దిస్ కరెంట్ I1 is flowing here. I1 ఇది I1, ఇది కూడా I1. ఓకే, ఇక్కడ let us apply nodal analysis. ఇక్కడ అప్లై చేసాం నోడల్. దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ V. But nodal analysis V వేస్తే this current I1 is leaving. Okay, sir, అక్కడ dependent current source I2, dependent current source I2, sir. I2 కాదమ్మా, I1 కదా, I1 తల్లి, ఇది dependent current source H21 into I1 రాస్తాం. డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ H21 into I1, నేనేం మార్చలేదు, మీరు ఇందాక ఎలా రాసారో అలాగే తీసుకొని రాసుకోండి. ఓకే, therefore ఇది ప్లస్ I1, ఇక్కడ V by 1/2. Okay, and this current minus I is entering the node. Okay, or this I1 equal to I1 plus 2V minus I equal to 0. ఇక్కడ నాకు V I కి రిలేషన్ వచ్చింది కానీ I1 కూడా వచ్చింది. ఓకే, అందుకే నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను. ఓకే, డిఫైన్ లెట్ us అప్లై ఇప్పుడు V1 0 అయిపోయింది, ఇప్పుడు షార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ V1 is 0 ఫర్ దిస్ రన్. రైట్ నా V1 equal to 0. రైట్ నా ఇన్పుట్ సైడ్ షార్ట్ అయిపోయిన సోర్స్ V1 0. లెట్స్ అప్లై KVL హియర్. ఇప్పుడు అప్లై KVL అప్లై చేస్తే 3I1 plus 5V equal to 0. Okay, I1 ఎంత వచ్చిందంటే minus 5/3 times of V వచ్చింది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఊరికి ఇది 1 ఇస్తున్నాను, ఇది 2 ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ నెంబర్స్ 1 into సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 into సబ్స్టిట్యూట్ 1 into దిస్ I1 అంటే minus 5/3V plus 2V minus I equal to 0. Okay, then this is minus 5V plus 6V
by 3 equal to I వచ్చింది. అయితే V by 3 equal to I, then V by I ratio nothing but 3 ohms, which is nothing but your RTH or R naught. Okay, RTH or R naught for the given problem 3 ohms వచ్చింది ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ నౌ గో బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం. ఒరిజినల్ ప్రాబ్లంకి వస్తే ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం వెళ్తే ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం రైట్ నౌ. ఓకే, ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం రైట్ నౌ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, we found out the VTH RTH find out చేసాం. ఇక్కడ నుంచి when 10 volts is connected అన్న VTH we got as minus 10 volts వచ్చింది. RTH we found it 3 ohms వచ్చింది. ఓకే, therefore that entire network can be replaced by ఈ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ న మీరు minus 10 volts అంటే ఇలా మైనస్ ప్లస్ లో చూపిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో VTH minus 10 volts న మైనస్ ప్లస్ చూపించాం, మైనస్ ప్లస్. This is 3 ohms, 10 into by RL. Right now, which case of MPT? Case 1 MPT. Case 1 MPT. Okay. When the maximum power will deliver to the load. Okay. Now, when RL equal to 3 ohms, maximum power will deliver to the load. Okay, for maximum power. Then what's the P maximum? VTH square by 4 times of RL or RTH. Okay. This is still nothing but VTH into minus 10 whole square divided by 4 into 3. This is 100 divided by 4 into 3 na 25 by 3 అంటే మీకు 8.333 వాట్స్ వస్తుంది. 8.333 వాట్స్ వస్తుంది. క్లియర్? ఫినిష్డ్. ఇది నాన్న క్వశ్చన్ అడిగింది అంటే చూడటానికి చాలా చిన్నది, ఈజీగా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ లోన చాలా క్లియర్. పవని క్లియర్. ఓకే, సరే నేను ఒకసారి క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా, మళ్ళీ చూడండి అమ్మ. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అబ్జర్వ్ చేస్తే the H parameters of a two-port network 3512 ఇచ్చారు. ఓకే, determine the maximum power delivered to the load resistance RL అన్నారు. ఈ నెట్వర్క్ 10 volts కనెక్ట్ చేస్తే RL కి what is the maximum power delivered to the load? డైరెక్ట్ గా ఏమీ చేయలేము అవునా. అందుకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి let us try to find the ఇలాగ నెట్వర్క్ ఇలా పెట్టాను. ఇది 3512 కి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. దానికి 10 volts పెట్టినప్పుడు let us try to find the VTH RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. VTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే -10 volts వచ్చింది, RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 3 ohms వచ్చింది. Then that entire network can be replaced by Thevenin equivalent. Right now, this seems like a case 1 MPT. Okay, when the maximum power will deliver an RL equal to RS. Okay, అలా వాల్యూ 8.33 వాట్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది IES లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, IES లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ నా? మన అందరు క్లియరా? ఓకే, రైట్. Let us discuss about the interconnection of two two-port networks. మాట్లాడదాం. Interconnection of two two-port networks. Okay. 812. Okay. First, let us discuss about two two-port networks, how they connected to each other. Okay. Different ఉన్నాయి, one by one చెప్దాం. Series తీసుకుందాం. First series. Okay. This is one network. This is another. మీరు ప్రూఫ్లు ఏం అవసరం లేదు, మీకోసం గురించి నేను చెప్తున్నా కానీ ప్రూఫ్లు ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, and this is one network ఇలా ఇచ్చేద్దాం. Okay. This is another network ఇలా. Okay, this is another network. నన్ను అందరు వినడమ్మా, నోటీస్ చేయండి. నెట్వర్క్ ఏ తీసుకున్నాను, నెట్వర్క్ ఏ. ఓకే, జెడ్ పారామీటర్స్ తెలుసు అనుకోండి, జెడ్ అని Z11 Z12 Z21 Z22. ఓకే, Z21 Z22 ఇలా తెలుసు. ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ లో కూడా మాట్లాడితేనా, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ తీసుకొని V1A. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ తీసుకున్నాను V2A. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏ మాట్లాడితే ఇలా. నెట్వర్క్ బి తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ నెట్వర్క్ బి.
తీసుకుంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ చూస్తున్నాను V1 V2 ఇందాక V1 V2 అంటున్నాం ఇప్పుడు అలాగే మాట్లాడతాం V1 B V2 B for the second network. Okay, right now notice here Nana, this resistor when they are said to be connected in series అని ఎప్పుడు అంటున్నాము when the same current I1 flowing across the two elements then they are said to be connected in series. Same way notice here Nana, ఇక్కడ current I1. Okay, మీరు 2-port network ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తేనా see here this is the 2-port network. 2-port network లా తీసుకుంటే మన రిప్రజెంటేషన్ ఇది V1 ఇది I1, ఇది V2 ఇది I2. చూడండి ఒకసారి వినండి. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ I1 అయితే కరెంట్ లీవింగ్ ఆల్సో I1. ఇక్కడ సెకండ్ పోర్ట్ లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ I2 అయితే లీవింగ్ ఆల్సో సెకండ్ పోర్ట్ లో I2. ఓకే, సేమ్ వే నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ పోర్ట్ 1 లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ I1 అయితే వాట్ ఇస్ కరెంట్ లీవింగ్ ఆల్సో I1. ఓకే, అమ్మా క్లియరా ఈ మాట? ఓకే, పోర్ట్ 2 లో ఓకే సరే రైట్ నౌ నోటీస్ దిస్ కనెక్షన్ అమ్మా ఎలా ఉందంటే when the same current I1 ఇలా ఫ్లో అయితే ఓకే సేమ్ కరెంట్ I1 flowing like this ఇక్కడ I1 అన్న ఇక్కడ కూడా I1 then how they connected the input side తీసుకుంటే లీవింగ్ కరెంట్ కూడా I1 సిరీస్ లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ I1 ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ కూడా I1 ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ I1 ఇక్కడ కూడా లీవింగ్ I1 then how they connected to each other at the input side series. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఇది తీసుకుంటేనా ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ I2 అనుకుంటే లీవింగ్ ఆల్సో I2 and the same current enters the port 2 ilaga this is I2 anukunte this current also I2 then how they connected the output side parallel okay series ante din connection input side series output side kuda series then this connection is called series connection. Okay, series connection. Okay, nana ikkada this voltage is V1 ee voltage V2 antunnam. Okay, overall voltage V1 అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు if I apply KVL for the input loop apply చేసాను KVL for the input loop if I apply KVL for the input loop apply చేసాను ఇన్పుట్ లూప్ కి అప్లై చేసాను ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఇన్పుట్ లూప్ కి అప్లై చేస్తే KVL -V1 + V1A + V1B = 0 రైట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ V1 = V1A + V1B వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా మీరు KVL వేస్తేనే V2 = V2A + V2B. ఓకే, V2A + V2B అని ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ A కి ఇఫ్ యు నో ద Z పారామీటర్స్ తెలుసు అనుకోండి V1A కి V2A కి I1 కి I2 కి రిలేషన్ ఏంటి? నెట్వర్క్ A తీసుకుంటే V1A కి V2A కి ఓకే నెట్వర్క్ Z పారామీటర్స్ తెలిస్తే ZA అని తెలిస్తే I1 I2. సరే నా సెకండ్ నెట్వర్క్ కూడా V1B కి V2B కి ఇఫ్ యు నో ద Z పారామీటర్స్ ZB తెలిస్తే దిస్ ఈజ్ I1 I2 ఫంక్షన్. ఓకే, ఇది రిలేషన్ 1 అనుకుంటున్నా, ఇది రిలేషన్ 2 అనుకుంటున్నా. లెట్ us యాడ్ దీస్ టూ 1 + 2 నేను రెండు యాడ్ చేశాను అనుకోమ్మా. ఓకే, దిస్ సీమ్స్ లైక్ V1A + V1B ఇదేమో V2A + V2B ఈక్వల్ టు I1 I2 కామన్ తీసాను అనుకున్నాను. I1 I2 కామన్ తీస్తే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే మీకు దిస్ ఈజ్ ZA ఓకే ఇది ZB లాగా ఉంది. ZA ZB లాగా ఓకే ఇక్కడ వాట్ బై V1A అంటేనా V1A అంటే V1A + V1B అంటే V1 V2A + V2B అంటే V2. ఓకే, దిస్ సీమ్స్ టు బి V1 దిస్ ఈజ్ V2 ఇది ఓవరాల్ Z దిస్ ఈజ్ I1 I2. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ Z పారామీటర్స్? ఇక్కడ ఈ ఓవరాల్ Z పారామీటర్స్ తీసుకుంటే ZA + ZB ఓవరాల్ Z పారామీటర్స్ తీసుకుంటేనా ZA + ZB here overall Z = ZA + ZB అంటేనా టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ కనెక్టింగ్ సిరీస్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ఓవరాల్ Z పారామీటర్స్ ZA + ZB. ఓకే, టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ కనెక్టింగ్ సిరీస్ అయితే ఓవరాల్ Z = సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ Z పారామీటర్స్. ఈ ప్రూఫ్లు అవసరం లేదు, కాకపోతే ఒకసారి మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే రైట్. సిమిలర్లీ let us talk about other connection parallel మాట్లాడుతాం. parallel ఒకసారి ఈ క్లారిటీ ఉంటే వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా కూడా we can able to answer anything. ఓకే, parallel తీసుకుంటాం.
Okay. Parallel connection is here. అందరు చూడండి, notice here. Parallel connection. ఇక్కడ two resistors when they set to be parallel to each other, same voltage appearing across the two elements. ఇక్కడ V ఉంటే ఇక్కడ కూడా V ఉంటే then those two elements are said to be parallel. Notice here. Okay, అందరు notice here. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, suppose this voltage is V1 ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి. What is the voltage appearing here? Here also V1. Okay, voltage appearing here also V1. Okay, right now notice here this one. Okay, connected like this. Okay, ఇది కూడా ఇలా కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఈ వోల్టేజ్ V1 ఇలాగా, ఇదంతా V1 అనుకుంటే ఇది కూడా V1 అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ కూడా ఇక్కడ V1 కనిపిస్తుందా? అమ్మా చెప్పండి అమ్మా, ఎస్సా నోవా చెప్పండి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఈ వోల్టేజ్ V1, ఇక్కడ కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ V1. ఎస్సా నోవా చెప్పండి. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈ వోల్టేజ్ V1 అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1. ఓకే, సేమ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కూడా V1. ఎస్ సార్. Okay, then how they connected to each other? Parallel at the input side. Okay, parallel. Same way notice here. ఇక్కడ కూడా ఇలా కనెక్ట్ చేసాం. కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది V2 అనుకుంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా V2. సేమ్ ఇక్కడ కూడా V2. Then how they connected the output side also? Parallel. Okay, parallel the output side also. Okay, very good amma Sanjay. Parallel the input side, parallel the output side. Okay, now if you know the y parameters తెలుసు ఇక్కడ మీకు నెట్వర్క్ A కి నెట్వర్క్ B కి y parameters తెలుసు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం ఇంకో మాట నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంట్రీ I1 అనుకుంటున్నాను. నోటీస్ హియర్ చూడాలి, నా దగ్గర చూడాలమ్మా, ఈ అబ్జర్వేషన్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ I1 కదా. ఈ కరెంట్ I1 సీయింగ్ 2 parts గా డివైడ్ అయిపోయింది. దిస్ కరెంట్ I1 getting divided in 2 parts. Okay, current I1 divide అయిపోయింది. Okay, notice here. Okay, let the current that is entering port 1 ని I1A అనుకుంటాను. ఇదేమో కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇక్కడ I1B అనుకుంటాను. I1 కరెంటే డివైడ్ అయిపోయింది, I1A లాగా I1B లాగా. ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు తెలుసు I1A ఎంటర్ అయితే లీవింగ్ ఆల్సో I1A, I1B ఎంటర్ అయితే లీవింగ్ ఆల్సో I1B. అగైన్ ఇక్కడ I1A ఇది ఏమో I1B, then this current again I1. రైట్, అంటే I1 ఎంటర్ అయితే I1 లీవ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా I2 కరెంట్ ఎంటరింగ్ హియర్. ఓకే, దెన్ దిస్ కరెంట్ I2A గా డివైడ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా I2B గా డివైడ్ అయింది. I2B. ఓకే, I2A ఎంటర్ అయితే I2A లీవ్ అవ్వాలి, I2B ఎంటర్ అయితే I2B లీవ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ I2 వచ్చింది. క్లియర్? ఇక్కడ మీరు చూస్తే I1 అంటే కరెంట్ I1 నథింగ్ బట్ I1A ప్లస్ I1B. అలాగే I2 కరెంట్ అంటే I2A ప్లస్ I2B. ఓకే, I1. ఓకే, రైట్ ఇఫ్ యు నో ద y పారామీటర్స్ తెలిస్తే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ I1A కి I2A కి y పారామీటర్స్ కి voltage V1 V2 కి. Okay, this is the relation. Similarly, okay, I2B సెకండ్ దానికి కూడా తీసుకుంటే I1B కి I2B కి, okay, this is YB into V1 V2.
Okay, let it be equation 1 అనుకుందాం. Let this be equation 2 అనుకున్నా. Let us add these two. Okay, let this be equation 1 అనుకుందాం. Let this be equation 2 అనుకుంటే add these two 1 plus 2. What is 1 plus 2? Okay, this is 1 plus 2 plus 2 plus I1A plus I1. ఇది I2A plus I2B. This is nothing but నేను V1 V2 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. V1 V2 కామన్ తీసుకున్నాను. Okay. V1 V2 కామన్ తీసుకుంటే and you got like this. ఇక్కడ YA plus YB. Okay, YA plus YB. ఓకేనా I1A plus I1B అంటే I1A. ఓకే, I2A plus I2B అంటే I2A. ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది I1 I2 ఈక్వల్ టు Y ఇంటూ V1 V2 లో వచ్చింది V1 V2. ఓకే, వాట్ ఈస్ Y హియర్? వేర్ Y ఈక్వల్ టు YA ప్లస్ YB. అంటే టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అయినా ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఓవరాల్ Y పారామీటర్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ Y పారామీటర్స్ ప్యారల్ కనెక్షన్. ఇన్పుట్ సైడ్ ప్యారల్, అవుట్పుట్ సైడ్ ప్యారల్ ఇలా ఉంటేనా ఓవరాల్ Y ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ Y పారామీటర్స్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. అలాగే అమ్మ ఇంకొక కనెక్షన్ మాట్లాడుతాను, క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్. క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్. ఈ క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్ ఏంటంటే ఇది ఒక నెట్వర్క్ అమ్మ, ఇది ఇంకో నెట్వర్క్. ఇది ఒక నెట్వర్క్, ఇది ఇంకో నెట్వర్క్. దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఏ, ఇది ఒక నెట్వర్క్ బి. నెట్వర్క్ రైట్. ఇక్కడ ఫర్ నెట్వర్క్ 1 తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ V1A అనుకుంటున్నా, ఇది V2A అనుకుంటున్నా. V1 V2 ఫర్ నెట్వర్క్ ఏ కాబట్టి V1A పెట్టాను. అలాగే కరెంట్స్ కూడా ఇది I1, దిస్ ఈస్ I2, ఏ అని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఫర్ నెట్వర్క్ బి తీసుకుంటే ఫర్ నెట్వర్క్ బి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ చేయండి, వీటిని నేను ఇక్కడ V1 V2 అని రాసుకున్నాను. నెట్వర్క్ బికి V1 V2, ఇది నెట్వర్క్ బి కాబట్టి బి అని సఫిక్స్ పెట్టా. ఈ కరెంట్ కూడా I1 I2 నెట్వర్క్ బి కాబట్టి I1B I2B రాస్తాను. క్లియర్, ఫినిష్డ్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈస్ కనెక్ట్ as ఇన్పుట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈస్ కనెక్ట్ as ఇన్పుట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే ఇది కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. The output of first stage is given as the input of next stage. ఈ కనెక్షన్ క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్ అంటాం. క్యాస్కేడ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ given as input of next stage. This is called cascade connection. Cascade. Okay. ఇక్కడే మీరు కొన్ని అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చూస్తే ఇక్కడ చెప్పేసి మీరు వాట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ I1B కి I2A కి? వాట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ I1B కి I2A కి? సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ I1B మీరు తీసుకుంటే నథింగ్ బట్ -I2A రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే ఈ V1B V2A తీసుకుంటేనా ఓకే సేమ్. ఓకే, V1 వెరీ గుడ్ అమ్మా, భవానీ సంధ్య వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ V2A ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే అమ్మా. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే సెకండ్ నెట్వర్క్ ఇఫ్ ఐ నో ద ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ తెలుసు, ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ TA TB మనకు తెలిస్తే ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ వీటికి. ఓకే, నేను ఫస్ట్ నెట్వర్క్ సెకండ్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా. ఈ V1B I1B is a function of ఓకే TB అండ్ V2B -I2B రాస్తాం, గుర్తుందా? ఓకే,
సిమిలర్లీ ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి నేను తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి ఓకే ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి నేను ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ వస్తేనా ఇక్కడ మీరు చూస్తే v1a i1a ఓకే ఫంక్షన్ ఆఫ్ TA టు v2a మైనస్ i2a రాస్తున్నాను. ఎస్ సార్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇది సెకండ్ నెట్వర్క్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ మనకు ఒకటి తెలుసు. ఓకే ఈ మైనస్ i2a అంటే ఈ మైనస్ i2a అంటే i1b ఈ v2a అంటే కదా v1b రాసుకోవచ్చు కావాలంటే అవునా సిన్స్ v2a ఈక్వల్ టు v1b అలాగే మైనస్ i2a ఈక్వల్ టు i1b రాసుకోవచ్చు కదా. therefore ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ v1a i1a ఈక్వల్ టు TA ఇంటూ ఈ v2a నా v1b రాసుకుంటున్నాను మైనస్ i2a ని i1b రాసుకుంటున్నాను i1 ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి హౌ ఇట్ సీమ్స్ టు బి నేను ఐ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ టర్మ్ ఇక్కడ దీంతో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చా కావాలంటే ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఓకే okay I can replace this v1b i1b by this term okay right I can replace ఈ term అలా రీప్లేస్ చేశాను అనుకోమా therefore this v1a okay ఈ v1a ఈ i1a equal to TA into ఆ v1b ఈ టర్మ్ అంతా రాస్తున్నాను ఇక్కడ this term nothing but v1b i1b బదులు I can write this TP into v2b minus i2 okay v2b minus i2 6b okay v2b minus i2b ఓకే therefore ఇలా వచ్చిందన్న మనకి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ v1a i1a ఈక్వల్ టు సమ్ t ఇంటూ v2b మైనస్ i2b v2b మైనస్ i2 ఒకసారి ఈ నెట్వర్క్ చూడండి అమ్మా ఓకే నాన్న నాకు అమ్మ కంటిన్యూస్ గానే ఉందా ఏమైనా బ్రేక్ అయిందా నాన్న ఒకసారి నాకు చెప్పండి అమ్మా రెస్పాండ్ అవ్వండి భవానీ సంధ్య కంటిన్యూస్ గానే ఉందా బ్రేక్ అయినా ఇంత మధ్యలో వీడియో కంటిన్యూస్ గానే ఉందా సరే కంటిన్యూస్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ నెట్వర్క్ అమ్మా నేను ఓవరాల్ నెట్వర్క్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా ఓవరాల్ నెట్వర్క్ తీసుకోండి కంటిన్యూస్ కాదు నో బ్రేకింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ ఓవరాల్ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇది B2 అనుకుంటున్నాను కరెంట్ ఎంట్రింగ్ I2 అనుకుంటున్నాను ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ V1 అనుకుంటున్నా ఈ కరెంట్ ఎంట్రింగ్ I1 అనుకుంటున్నాను కంటిన్యూ ఓవరాల్ గా చూస్తే V1 I1 V2 I2 అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఈ V1A నే V1 ఓకే I1A నే I1 ఈ V2B నే V2 ఓకే I2B I2 ఈ పైన రాసినది ఎలా ఉంది అప్పుడు V1 I1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T ఇంటూ V2 మైనస్ I2 లాగా వచ్చింది ఓకే వేర్ క్యాపిటల్ T వాట్ బై క్యాపిటల్ T TA ఇంటూ TB వెరీ ఇంపార్టెంట్ TA ఇంటూ TB అంటే when two port networks are cascaded overall T parameters అంటే matrix multiplication of individual T parameters when two port networks are cascaded okay cascade అయితే overall T TA into TB overall transmission parameters
product of matrix multiplication of TA into T. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాస్కేడ్ అయితే ఓవరాల్ టీ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టీ, రైట్. అలాగే మీకు ఇంకా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా, 5 కనెక్షన్స్ ఓవరాల్గా. సిరీస్ ప్యారల్ క్యాస్కేడ్, ఓకే, అలాగే సిరీస్ ప్యారల్ సిరీస్. ఇప్పుడు సిరీస్ ప్యారల్ తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, సిరీస్ ప్యారల్ జస్ట్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ చూపించేస్తాను, రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, మా ఇన్పుట్ సైడ్ మీకు సిరీస్లో ఉంటుంది. ఇలా వచ్చిన కరెంట్, సేమ్ కరెంట్ హియర్, the same current flows to the next block, leaving also same current. This connection is called series at the input side. Parallel at the output side తీసుకున్నారనుకున్నాను, parallel. Okay, ఇక్కడ same voltage, whatever the voltage here, that's getting appear here. Okay, same voltage ఇలా appear. Okay, this is called series parallel connection. My series parallel లో if you know the h parameters తెలుసు అనుకున్నా, h parameters, overall h equal to sum of individual h parameters. Overall h parameters nothing but sum of individual h parameters. Overall h equal to sum of individual h parameters. Series parallel connection తీసుకుంటే అలాగే అన్న ఇంకో కనెక్షన్. ఓకే, ఇంకోటి ప్యారల్ సిరీస్. యూ టేక్ దట్ ప్యారల్ సిరీస్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే ప్యారలల్ సిరీస్, ప్యారలల్ సిరీస్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఏమో ప్యారలల్, అవుట్పుట్ సైడ్ ఏమో సిరీస్. ఇన్పుట్ సైడ్ ఏమో ప్యారలల్, అవుట్పుట్ సైడ్ ఏమో సిరీస్ కనెక్షన్. ఇది ఇలా వచ్చింది, సేమ్ కరెంట్ ఇలా. అమ్మ ఇన్పుట్ సైడ్ ప్యారలల్, అవుట్పుట్ సైడ్ సిరీస్. ఇఫ్ యు నో ద జీ పారామీటర్స్ తెలిస్తే, ఓవరాల్ జీ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జీ పారామీటర్స్. Overall G equal to sum of individual G parameters, GA plus G. Okay. That's all. This is the conclusion. Okay. Parallel series connection అంటే overall G equal sum of individual G parameters. Okay. ఒకసారి conclusion చూసుకున్నాము. Interconnection of two port networks తీసుకుంటే, when two port networks connect in series, input side series, output side series అయితే overall Z equal sum of individual Z. Two port networks connecting parallel అయితేనా, okay, overall Y equal to sum of individual Y. Okay. When two port networks connecting cascade, what do you make cascade connection ante? Output of one stage is connected as input of next stage. Okay, ala untena that is called cascade. Okay. Overall T equal to sum of matrix multiplication of individual T parameters. Series parallel, input side series, output side parallel అయితే overall H equal to sum of individual H. Parallel series, okay, parallel series తీసుకుంటే overall G equal to sum of individual G parameters. చెప్పండి అమ్మా, క్లియర్? అన్న క్లియరా? Okay, very good. Sir, I will do some problems right now. Okay, Nana, let us do one problem. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1 ohm ఇచ్చారు. ఓకే, అనదర్ నెట్వర్క్ అన్న 2 ohms ఇలా ఇచ్చారు. ఒక బ్లాక్ నెట్వర్క్ ఒకటి ఇచ్చాను, ఒకటి బ్లూ నెట్వర్క్ ఒకటి ఇచ్చాను. ఓకే, దిస్ టెర్మినల్ ఏ డాష్ అన్న, దిస్ టెర్మినల్ బి డాష్. ఇక్కడ ఇవన్నీ నార్మల్ అన్న, ఇది V1 వోల్టేజ్, ఇది I1 కరెంట్, ఇది V2 వోల్టేజ్, ఇది I2 కరెంట్. డిటర్మైన్ ఓవరాల్
y comma z parameters అడిగారు. Determine overall z parameters comma y parameters అడుగుతారు. చేయండి ఏంటి ఎలా చేయాలి ఏంటి అసలు హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అంటారా. Determine overall z comma y parameters for the network schedule. Determine overall z comma y parameters for the network schedule. చెప్పాలి త్వరగా. సంధ్య భవాని రెస్పాండ్ అన్న. ఓకే అమ్మ ఈ నెట్వర్క్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ చూస్తేనా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టార్ టు డెల్టా. ఓకేనా నాన్న వద్దమ్మా కాసేపు ఆగండి అమ్మ. లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ వే. అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉండండి నాన్న. ఓకే భవాని ఉండు వినండి అమ్మ. దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్ నాన్న 2 నెట్వర్క్స్ లా తీసుకోవచ్చు. ఒక 2 నెట్వర్క్స్ లా తీసుకోవచ్చు. ఆగండి అమ్మ. నోటీస్ హియర్ ఇది 1 1 1 ఇది ఒక నెట్వర్క్ నాన్న. ఏ డాష్ బి డాష్. ఓకే నాన్న ఇంకోటి ఇంకో నెట్వర్క్ 2 ohms 2 ohms 2 ohms. ఓకే ఈ 2 ohms 2 ohms 2 ohms. This is another network na a dash. This is b dash. Okay. Right now if you observe this network here ikkada this terminal a connected same point ikkada ila icharu. This terminal b connected same point terminal b. Okay సంధ్య విను తర్వాత చేద్ది కానీ సంధ్య తర్వాత చేసుకో నువ్వు. అలాగే నాన్న ఏ డాష్ నాన్న ఇది ఏ డాష్ ఇది ఏ డాష్ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ ఏ డాష్. ఓకే ఈ బి డాష్ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ బి డాష్. ఇలా ఉంటే ఏ కనెక్షన్ అంటాం. ఏ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ బి కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ హియర్ ఏ డాష్ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ హియర్ బి డాష్ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్. రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. విచ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఇది. A connect to same point, B connect to same point, A dash connect to same point, B dash connect to same point. A connection అంటాను అనేది very good. Parallel connection. Okay, parallel the input side, parallel the output side. Then overall y equal to sum of individual y and తెలుసు. Okay, overall y equal to sum of individual y parameters. Okay, very good. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే అమ్మా ఫస్ట్ ఇలా టీ నెట్వర్క్ తెలిస్తే మన డైరెక్ట్ గా దేనికి ఆన్సర్ ఏది తెలుసు మనకి. జెడ్ తెలుసా వై తెలుసా. టీ నెట్వర్క్ లాగుంటే జెడ్ పారామీటర్స్ తెలుసా వై పారామీటర్స్ తెలుసా డైరెక్ట్ గా. టీ నెట్వర్క్ లాగా ఉంటే జెడ్ పారామీటర్స్ డైరెక్ట్ తెలుసా వై పారామీటర్స్ తెలుసా అని అడుగుతున్నాను. డైరెక్ట్లీ వి నో ద జెడ్ పారామీటర్స్. అవునా వాట్ ఆర్ జెడ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్ట్ గా 1 + 1 1 1 1 + 1. ఓకే దిస్ ఈస్ నాన్న 2 1 1 2 ohms ఇలా వచ్చింది. జెడ్ఏ తీసుకుంటే ఓకే ఆల్ ఆర్ 6 ohms అండ్ ఆల్ ఆర్ 3 ohms తప్పు. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ కూడా నాన్న టీ నెట్వర్క్ లాగా డైరెక్ట్లీ వి నో ద జెడ్ పారామీటర్స్ నాన్న. జెడ్బి వాట్ ఈస్ జెడ్బి 2 + 2 2 2 2 + 2. ఓకే ఆన్సర్ నాన్న దిస్ ఈజ్ 4 2 2 4. నాన్న నాకు చెప్పండి ఇక్కడ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్ కనెక్టింగ్ ప్యారలల్ అవునా. ప్యారలల్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ప్యారలల్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ అయితే ఓవరాల్ y ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ y. ఓవరాల్ జెడ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జెడ్ కాదు. సిరీస్ అయితేనే అది. ఇది ప్యారల్ లో ఉంటేనా ఓవరాల్ y ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ y. అంటే మీరు జెడ్ తెలిస్తేనే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద y పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు జెడ్ తెలిస్తే YA చేయండి. హౌ టు ఫైండ్ YA జెడ్ ఇన్వర్స్. ఓకే ఇన్వర్స్ చేయండి. వాట్స్ ద డిటర్మినెంట్ హియర్ 2 × 2 4 - 1 3. ఓకే 1/3. ఓకే ఇది ఇంటర్చేంజ్ దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి మైనస్ అండ్ మైనస్ సైన్ సో మెనీ మోస్. ఎంత వచ్చింది ఇది 2/3 - 1/3 - 1/3. దిస్ ఇస్ 2/3 సో మెనీ మోస్. దిస్ ఇస్ ద y parameters YA. Okay, then
డిటర్మైన్ ద ZB తెలిస్తే YB క్యాలిక్యులేట్ చేయను సార్. చేయొచ్చు మా సంధ్య, చేయొచ్చు. స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్. కానీ సిట్యుయేషన్ బట్టి చేయాలి. ఓకే, చేసుకోవచ్చు, నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ టెక్నిక్ తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఉంటే టెక్నిక్ని బట్టి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. వైబి, వాట్ ఈస్ వైబి? జెడ్బి ఇన్వర్స్. ఓకే, జెడ్బి ఇన్వర్స్ చేపిస్తానన్నా, అది ఆ టెక్నిక్ కూడా చేపిస్తాను, కాసేపు ఆగి చేపిస్తాను. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అన్న? ఓకే, డిటర్మినెంట్ ఎంత? 16 minus 4 12, 1/12. This is 4, this is 4, -2, -2, so many moles. Or this is nana, this is 1/3, this is -1/6, -1/6, this is 1/3, so many moles. This is YB nana. Okay, when two port networks connected in parallel aithe overall Y equal to parallel kabatti overall Y equal to sum of individual Y parameters. Parallel overall Y equal to sum of individual Y parameters, YA plus YB. Okay, therefore overall Y equal to 2/3 minus 1/3 minus 1/3, this is 2/3 plus, okay, 1/3 minus 1/6 minus 1/6 1/3. Okay, therefore overall Y మీరు calculate చేయండి. This is 2/3 plus 1/3. Okay, minus 1/3 minus 1/6 minus 1/3 minus 1/6, 2/3 plus 1/3. Okay, so many. Simplify చేసుకోండి. This value is 1 minus 1/2 minus 1/2 1, so many moles. This is the Y parameters. 1 minus 1/2 minus 1/2 1 moles is the right answer. సంధ్య, ఏంటి నువ్వు ఏదో రాసావు ఇక్కడ? ఓకే అమ్మ, ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఓవరాల్ జెడ్ కూడా అడిగారు కదా, ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ Y క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 minus minus 1/2 minus 1/2. This is 1 minus 1/4, this is 3/4. ఓకే, వచ్చింది. therefore z కావాలంటే Y ఇన్వర్స్ చేయండి. Y ఇన్వర్స్ 1 by determinant 3/4. Okay, interchange these two elements, append minus sign, minus 1/2 minus 1/2. Okay, okay, this is the value 1 by 3/4 into 4/3 into 1 1/2 1/2 1. Okay, therefore what is the value nana ikkada? 4/3 2/3 2/3 4/3, so many ohm. This is the Z parameters for the given. Z parameters adigithe this is the answer for the given network. Overall Z equal to, okay, overall Y calculate chesam, then inverse chesthe you got the overall Z. Okay, done. Sare, let us take another question. Determine Y parameters. Y parameters again. Determine network lecture. Network lecture at this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm. Okay, right. This is the capacitance itself, 1 farad capacitor. 1 farad capacitor. Okay, this is terminals nana. This is A dash, this is BB dash. Okay, the B1, this is I1, this is B2, this is I2. Okay, determine Y parameters అడిగారు. Determine Y parameters అడిగారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఆల్సో కెన్ బి కన్సిడర్స్ 2 నెట్వర్క్స్ లా ఉందాం. దిస్ ఈజ్ 1 నెట్వర్క్ హియర్, okay, 1 network 1 ohm 1 ohm 1 ohm. Okay, this is another network here, 1 farad. Okay, 1 farad అన్న నేను మోస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, ఓమ్స్ లో కన్వర్ట్ 1/s ohms 1/sc ohms లో మార్చాను.
ఓకే. ఈ టెర్మినల్స్ ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఈ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్ ఏ డాష్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. అలాగే ఈ బి కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ. బి డాష్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్ హియర్. ఓకే. ఇక్కడ ఏ టెర్మినల్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. ఓకే. బి కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. అలా ఏ డాష్ బి డాష్. అంటే హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అని ఇవి కూడా ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. ప్యారల్ కనెక్షన్. When two-port networks connect in parallel, overall y equal to sum of individual y. Okay. ఈ overall y parameters అంటే sum of individual y parameters ya plus y. ఓకే. ఈ నెట్వర్క్ అమ్మ ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద z parameters. T నెట్వర్క్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద z parameters. 1 plus 1, 1, 1, 1 plus 1. Okay. So many ohms. This is nothing but 2, 1, 1, 2 ohms. This is ZA. మీకు ZA తెలిసిన హౌ టు ఫైండ్ YA ఇన్వర్స్. So YA equal to Z inverse. ZA inverse. Okay. Was it determined here? 4 minus 1, 3. Okay. 1 by 3. This is 2. This is minus 1, 2. So many ohms. This is 2 by 3. Minus 1 by 3. Minus 1 by 3. This is 2 by 3. So many ohms. This is the YA. YA. ఓకే. ఇక్కడ కూడా నోటీస్ చేయాలి. ఈ నెట్వర్క్ డైరెక్ట్ గా పై నెట్వర్క్ లాగే ఉంది చూడండి. ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ లేదు, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ లేదు. డైరెక్ట్ గా ఇది పై నెట్వర్క్ లాగా ఉంది. ఓపెన్ అయితే ఇంపిడెన్స్ అయితే ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్, అడ్మిటెన్స్ అయితే 0 ఓమ్స్. ఇది కూడా 0 ఓమ్స్. ఓకే. దెన్ లెట్ us రైట్ ద y పారామీటర్స్. డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు దీనికి yb. ఓకే. ఇది పై నెట్వర్క్ లా ఉంది. 0 plus 1 by s, minus 1 by s, minus 1 by s, 1 by s plus 0 షార్ట్ కట్ టెక్నిక్ వాడేసాను. ఓకే. 850. సంధ్య ఏంటి 2 by 3 minus 1 by 3 పెట్టావు? ఆన్సర్ ఎస్ లో రాబోతుంది మీకు. ఓకే. దిస్ yb మీకు ఎలా వచ్చిందంటే yb 1 by s minus 1 by s minus 1 by s 1 by s so many modes. ఓకే. ఓకే. సిన్స్ parallel కనెక్షన్ కాబట్టి ఓవరాల్ y ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ y. ప్యారలల్ కాబట్టి ఓకే, ఓవరాల్ y ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ y పారామీటర్స్ ya ప్లస్ y. ఓకే. ఇక్కడ 2 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 2 by 3 ప్లస్ ఇది 1 by s minus 1 by s minus 1 by s 1 by s. ఓకే. ఓవరాల్ y ఇక్కడ యాడ్ చేసేయండి అమ్మ 2 by 3 plus 1 by s. ఓకే. minus 1 by 3 minus 1 by s minus 1 by 3 minus 1 by s 2 by 3 plus 1 by s. ఓకే. చేసానా సార్? అది YA సార్. ఓకే తల్లి. సరే సంధ్య. ఓకే. 2 సింప్లిఫై చేసి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ మే బి 2s plus 3 by 2s plus 3 by 3s. ఓకే. మైనస్ ఆఫ్ s plus 3 by 3s. ఓకే. మైనస్ ఆఫ్ s plus 3 by 3s. ఓకే. 2s plus 3 by 3s. This is the y parameters. ఓకే. సో మెనీ. ఓకే. ఇక్కడ అలా ఇస్తే కెపాసిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి అలాగా నేను మార్చుకొని చేశాను. ఓకే. సరే. నోటీస్ ఇక్కడ డిటర్మైన్ y అడిగారు. డిటర్మైన్ y పారామీటర్స్. ఇక్కడ కూడా నెట్వర్క్ సేమ్ ఇందాకలాగా ఇచ్చారు చూడండి. డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. ఇది 1 1 1. ఇంకో నెట్వర్క్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒక 2 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. ఓకే. డిటర్మైన్ y అడుగుతున్నాను. డిటర్మైన్ ద y పారామీటర్స్. మీరు ఇది కూడా కావాలంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి కన్సిడర్ as ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ 2 port నెట్వర్క్స్ అనుకొని తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 port నెట్వర్క్స్? ఓకే. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 port నెట్వర్క్స్ అంటే ఇది 1 ohm, ఇది 1.
ఇదేమో 2 ohms. ఓకే, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్యారల్ ఈసారి కూడా 2 ohms. అర్థమైందా? ప్యారల్ తెలిసిందా? ఇక్కడ కూడా అమ్మా మీరు ఇది ఏ, ఈ టెర్మినల్ ఏ, ఈ టెర్మినల్ ఏ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. ఈ ఏ డాష్, ఈ ఏ డాష్, ఈ ఏ డాష్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. సారీ, బి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది బి, బి, ఇది బి కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. అలానే ఇది ఏ డాష్ అనుకుంటే ఈ ఏ డాష్, ఈ డాష్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. లేదు బి డాష్ అనుకుంటే ఈ బి డాష్, బి డాష్, ఈ బి డాష్ కనెక్ట్ సేమ్ పాయింట్. ఓకే రైట్. సరే, ఇక్కడ కూడా ప్యారల్ కనెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ప్యారల్. ఓకే, ప్యారల్ కనెక్షన్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బై నేను డైరెక్ట్ జెడ్ఏ రాసేస్తే దిస్ ఇస్ జెడ్ఏ నథింగ్ బట్ 2112 ohms వచ్చేసి. డైరెక్ట్ వైఏ రాసేస్తేనే ఇన్వర్స్ 4 - 1 3 కాబట్టి 2/3 -1/3 -1/3 2/3 ohms వచ్చేసి ohms. ఇక్కడ దీన్ని నేను ఐ కెన్ కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ పై నెట్వర్క్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఓపెన్, ఇది కూడా ఓపెన్. ఓకే, ఇది 0 ohms ఇది 0 ohms. 2 ohms ని ఐ కెన్ రైట్ as 1/2 ohms లో రాసుకోవచ్చు. Then what is this YB? This YB equal to 0 plus 1/2 minus 1/2 minus 1/2 1/2 plus 0. Okay, or this is 1/2 minus 1/2 minus 1/2 1/2, so many ohms. Okay, therefore overall Y. Okay, overall Y equal to sum of individual Y parameters YA plus YB. YA plus YB. Okay, 2/3 plus 1/2. Okay, minus 1/3 minus 1/2 minus 1/3 minus 1/2 2/3 plus 1/2. Okay, therefore answer this is 4 plus 3 7/6 minus 5/6 minus 5/6 7/6, so many. This is the overall Y parameters ante this is the thing overall. అదే వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్, అది డిటర్మైన్ వై. ఇప్పుడు ఒకవేళ జెడ్ అడిగితే ఇన్వర్స్ చేయటం. ఓకే, ఒకవేళ జెడ్ పారామీటర్స్ అడిగారు అనుకో ఇన్వర్స్ చేయండి. వాట్ ఈస్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ వై హియర్? 7/6 into 7/6 minus 5/6 minus 5/6. Okay, this is 42/36 minus 25/36. Okay, this 36 అనుకుంటే 17/36 is the determinant. Then z కావాలంటే y inverse. Okay, y inverse. Z కావాలంటే y inverse. Okay, 1/17/36 తీసుకోండి. 17/36 వేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు పైన ఇంటర్చేంజ్ దీస్ టూ యూనిట్స్. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 7/6 7/6. append minus sign, minus of minus 5/6 minus of minus 5/6. Okay, therefore ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ 6 టైమ్స్ పోయింది కాబట్టి పైకి వస్తే అది 7 into 6/17 వచ్చింది, 42/17. ఇది కూడా 6 పోతేనా 30/17. ఇది కూడా 30/17. ఇది 42/17. సో మెనీ ohms లో వచ్చింది. This is the Z parameters. Okay. అంటే ఏంటి 8/3 minus 7/3 minus 7/3 8/3 రాసావు. 17/36 కరెక్టే. ఓకే, 6 పోతే 6 into 6 42/17 రైట్ అయితే. ఓకే, -5/6. సరే, ఇందాక నుంచి సంజయ్ ఏదో ఒకటి అడుగుతుంది కదా, అదే చేద్దాం ఒకసారి. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటాను. నోటీస్ చేయను మెథడ్ 2. ఈ మెథడ్ 2 చేస్తాను. ఈ మెథడ్ 2 ఓకే, లెట్ us కన్వర్ట్ డెల్టా టు స్టార్ లో చేసుకుందాం. డెల్టా టు స్టార్ అయినా స్టార్ టు డెల్టా అయినా చేసుకుందాం. ఓకే, మీరు నాకు చెప్పండి, వాట్ దే ఆస్క్డ్ us టు డిటర్మైన్ వై పారామీటర్సా, ఓకే, లేదా జెడ్ పారామీటర్సా? వై అడుగుతున్నారా, జెడ్ అడుగుతున్నారా? ఏమా వై అడుగుతున్నారా, జెడ్ అడుగుతున్నారా? నాకు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. వై పారామీటర్స్ అడిగితే
if the network looks like this na directly we can write the answer. Okay, ఒక z parameters అడిగితేనా t network లాగా ఉంటే directly we can write the answer. Okay, అమ్మ z అడిగారా y అడిగారా నాన్న? Respond in the chat box. y అడిగారు, అందుకే నాన్న కన్వర్షన్, లెట్ us కన్వర్ట్ నెట్వర్క్ లైక్ దిస్, ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకో. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు స్టార్ నుంచి డెల్టాకి వెళ్దామా, డెల్టా టు స్టార్కి వద్దామా? నా యారో మార్క్స్ చూసుకోండి. అయ్ నా యారోస్ చూడండి ఒకసారి, టిక్ మార్క్, వీడియో బఫరింగ్ బాగానే ఉంది. ఇది 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 తీసుకుంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టా. ఓకే, నో భవాని, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డెల్టా నాన్న. నేను 2 ohms 1 ohm 1 ohm డెల్టా టు స్టార్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సరే, ఈ 1 ohm 1 ohm 1 ohm తీసుకుంటే స్టార్లో ఉన్నాయి, ఈ స్టార్ని డెల్టా ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. సరే, ఇప్పుడు నన్ను అడిగింది వై పారామీటర్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం మొత్తాన్ని పై నెట్వర్క్లో మార్చుకుందాం. మొత్తాన్ని పై నెట్వర్క్లో మార్చుకుందాం అంటే ఈ స్టార్ని డెల్టాలోకి మార్చుకోండి. ఓకే, స్టార్ని డెల్టాలోకి మార్చుకోండి. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద స్టార్ టు డెల్టా. ఓకే, నేను స్టార్ నుంచి డెల్టాకి వస్తే ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే, దెన్ దిస్ బికమ్ ఎంత అయితే అమ్మా, స్టార్ నుంచి డెల్టాకి వెళ్తే ఇంపెడెన్స్ ఇంక్రీజెస్ బై 3 times. అవునా, స్టార్ టు డెల్టా ఇది 3 ohms అయిపోయింది, ఇది 3 ohms అయిపోయింది, ఇది కూడా 3 ohms అయిపోయింది. ఓకే, దెన్ దిస్ ఎలిమెంట్ నాట్ దేర్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లేదమ్మా, ఈ ఎలిమెంట్ లేదు, ఈ ఎలిమెంట్ లేదు. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఇలా వచ్చినాయి. నెట్వర్క్ తీసుకుంటే హౌ దిస్ నెట్వర్క్ లుక్ లైక్స్, ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు, యూ హ్యావ్ ఏ 3 ohms హియర్, you have another resistor here, this is another resistor here, ఇలా. Okay, this is a 3 ohm resistor, this is a 3 ohm resistor, ఈ 3 ohms 2 ohms parallel లో ఉన్నాయి. 3 ohms and 2 ohms both are parallel. Okay, what is the 3 parallel with 2 అంటే నాన్న, R1 R2 by R1 plus R2, 6 by 5 ohms. ఓకే అమ్మ, ఇది నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరు పై నెట్వర్క్ లా ఉంటే, ఓకే, ఇఫ్ యు నో ద అడ్మిటెన్సెస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద y పారామీటర్స్ రాసేయచ్చు. అడ్మిటెన్సెస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద y పారామీటర్స్. ఓకే, అంటే ఈ 6/5 ohms అన్న 5/6 mhos అన్న ఒకటి, 3 ohms అన్న 1/3 mhos అన్న ఒకటి, 3 ohms అన్న 1/3 mhos అన్న ఒకటి. డైరెక్ట్లీ లెట్ us రైట్ ద y పారామీటర్స్. ఓకే, y పారామీటర్స్ తీసుకుంటే ఓకే 1/3 plus 5/6 minus 5/6 minus 5/6. Okay, 1/3 plus 5/6. That's all, finished mhos. What is LCM nana ikkada? 6. Okay, 2 plus 7/6 minus 5/6 minus 5/6 7/6. So many mhos. That's all, finished. This is the y parameters. IP network. మీరు డెల్టా టు స్టార్ కానీ స్టార్ టు డెల్టా చేస్తే ఈజీగా వచ్చేసింది. You do the start to delta transformation, you got the answer very easily. Okay, right. Okay, Nana, I'm stopping the class right now and I will continue in the morning. Okay, ఇంకా cascade connection మీద చేద్దాం, series మీద చేద్దాం. Okay, we'll do it. Okay, I'm stopping here right now. Good night everyone. Okay, God bless you all.